Only believe, then all things are possible. Only believe, my Lord, I believe, my Lord, I believe that all things are possible. My Lord, I believe, my Jesus is here, my Jesus is here, and all things are possible. My Jesus is here, my Jesus is here. Yes, Lord. My Jesus Thank you, Lord. is here, and all things are possible. My Jesus is here. Now I invite our precious pastor, Ashish Lal. Let's bow down our heads in a word of prayer, amen. ప్రార్థన కొరకై మనమందరం ఒక నిమిషము తలలు వంచుదాం. ఆమేన్. Lord Jesus, we thank you tonight ప్రభువైన యేసు, ఈ రాత్రి మేము నీకు వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం. for giving us another opportunity to come in your presence. నీ ప్రసన్నతలోనికి వచ్చుటకు మరొక అవకాశమును నువ్వు మాకు ఇచ్చినందులకై. May you come amongst us, Father, తండ్రి, నువ్వు మా మధ్యలోనికి రమ్ము, and bless us with your word. నీ వాక్యము చేత మమ్మల్ని దీవించుము. Under your shed blood we come. నువ్వు చిందించిన రక్తము క్రిందికి మేము వచ్చుచున్నాము. Bring our wives, our children, our churches under your blood. మా భార్యలను, మా పిల్లలను, మా సంఘములను నీ రక్తము క్రింద పెడుచున్నాము. Lord, if there's any brother, sister sick, may you heal that brother or sister. ప్రభువా, ఎవరైనా ఇక్కడ సహోదరి సహోదరుడు ఒకవేళ అనారోగ్యముతో ఉంటే ఈ రాత్రిను వారిని స్వస్థపరచును కాక. And then I pray, may your word flow in the power it needs to be. ప్రభువా, నీ యొక్క వాక్యము శక్తితో ఇక్కడ ప్రవహించును గాక నా ప్రార్థిస్తున్నాను. And may you bless us with your word is my prayer. మరి ప్రభువా, నా ప్రార్థన నీవు నీ వాక్యము చేత మమ్మల్ని దీవించమని. Under your blood we ask this prayer. మరి రక్తము క్రిందికి వచ్చి ప్రార్థన మేము అడుగుచున్నాము. In the name of Jesus Christ, O Lord, we ask this prayer. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో ప్రభువా ఈ ప్రార్థన అడుగుచున్నాము. Amen. ఆమేన్. Let's open our Bibles మన పరిశుద్ధ గ్రంథములు తెరుద్దాము. and we turn to Revelations chapter 8. మరి ప్రకటన 8వ అధ్యాయమును తిప్పుదాము. Amen. And we turn to Revelations 8 and we are going to read from verse 2 to verse 6. మరి 2వ వచనం నుండి 6వ వచనం వరకు చదువుదాం. ప్రకటన 8వ అధ్యాయంలో. And I saw the 7 angels which stood before God, and to them were given 7 trumpets. And another angel came and stood at the altar having a golden censer, and there was given unto him much incense, that he should offer it with the prayers of all saints upon the golden altar which was before the throne. And the smoke of the incense which came with the prayers of the saints ascended up before God out of the angel's hand. And the angel took the censer and filled it with fire of the altar, cast it into the earth, and there were voices and thunderings and lightnings and an earthquake. And the 7 angels which had the 7 trumpets prepared themselves to sound. ప్రకటన గ్రంథం 8వ అధ్యాయం 2 నుండి 6 వచనాలు. అంతటా నేను దేవుని ఎదుట నిలుచు 7 దూతలను చూచితిని. వారికి 7 బూరలు ఇయ్యబడెను.
మరి సువర్ణ ధూపార్తి చేత పట్టుకొని ఉన్న వేరొక దూత వచ్చి బలిపీఠం ఏమిట నిలవగా సింహాసనం ఏమిట ఉన్న సువర్ణ బలిపీఠం పైన పరిశుద్ధులందరి ప్రార్థనలతో కలుపుటకై అతనికి బహు ధూప ద్రవ్యములు ఇవ్వబడెను. అప్పుడు ఆ ధూప ద్రవ్యముల పోగా పరిశుద్ధుల ప్రార్థనలతో కలిసి దూత చేతుల నుండి పైకి లేచి దేవుని సన్నిధిని చేరెను. ఆ దూత ధూపార్తిని తీసుకొని బలిపీఠం పైన నిప్పులతో దాన్ని నింపి భూమి మీద పడవేయగా ఉరుములు, ధ్వనులు, మెరుపులు, భూకంపములు కలిగెను. అంతటా 7 బూరలు పట్టుకున్న ఆ 7 దూతలలో ఊదుటకు సిద్ధపడిరి. Lord Jesus, we thank you for that word. ప్రభు అయిన యేసు, నీ వాక్యము కొరికై మేము నీకు వందనాలు తెలియజేస్తున్నాము. Now please come amongst us and break this bread of life for us. దయచేసి ఇప్పుడు మా మధ్యలోనికి వచ్చి ఈ జీవాహారమును మాకు విరువుము ప్రభువా. In the name of Jesus Christ, Lord, we ask this prayer. యేసుక్రీస్తు నామములో ప్రభువా మేము ఈ ప్రార్థన అడుగుచున్నాము. Amen. ఆమేన్. You all can be seated. మీరందరూ కూర్చొనవచ్చు. And we really thank God for this evening which God has given to us. ఈ సాయంకాల సమయమును దేవుడు మనకి ఇచ్చినందుకై నిజంగా మేము దేవుడికి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాము. God bless our precious Pastor Mark మరి మా ప్రశస్తమైన పాస్టర్ మార్క్ గారికి నేను దేవుడు దీవించునుగాక. for inviting me to this place మరి ఈ స్థలమునకు నన్ను ఆయన ఆహ్వానించినందుకు and giving me the stage to preach this word. ఈ వాక్యమును బోధించుటకు ఈ యొక్క స్టేజ్ను నాకు ఇచ్చినందుకై God bless our precious pastor. మన ప్రశస్తమైన పాస్టర్ని దేవుడు దీవించునుగాక. And he and sister just recently completed their 25 years మరి in ఆయన married life. ఆయన మరియు ఆ యొక్క సిస్టర్ గారు ఈ మధ్యలోనే వారి యొక్క వివాహ జీవితంలో 25 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్నారు. And we are very happy for that. మరి దాన్ని బట్టి మేము నిజంగా ఎంతో సంతోషిస్తున్నాము. May God bless our precious brother and our sister. మరి మా ప్రశస్తమైన సహోదరుని ప్రభు దీవించును గాక. God bless our precious brother and sister. Amen. ఆమేన్. And brother William and Stephen as well. మరి విలియంని స్టీఫెన్ ని కూడా దేవుడు దీవించును గాక. And the whole church in Warangal, here in Secunderabad and around Narsampet. మరి వరంగల్ మొత్తం సంఘం అంతా కూడా వరంగల్లో ఉన్నది, అలానే ఇక్కడ సికింద్రాబాద్లో ఉన్నది, అలానే నర్సంపేటలో ఉన్న సంఘమును దేవుడు దీవించును గాక. Then God bless our precious pastor Pradeep, who's up with us. మరియు Bless you, ఆ brother. పాస్టర్ ప్రశస్తమైన పాస్టర్ ప్రదీప్ గారిని కూడా ప్రభు దీవించును గాక. ఇప్పుడు మనతో ఉన్నాడు ఆయన ఇక్కడ, Who's come from Vijayawada. విజయవాడ నుండి వచ్చున్నాడు ఆయన. God bless him. And our brother pastor from Tirupati. మరి పాస్టర్ తిరుపతి నుండి వచ్చిన పాస్టర్ని కూడా దేవుడు And దీవించును our గాక. brothers there. మరి కొంతమంది And సహోదరులు, I see some brothers from Narsampet. మరి నర్సంపేట Narsaraopet, I mean. నర్సరావుపేట Yes, I can నుండి see. వచ్చిన కొంతమంది సహోదరుని చూస్తున్నాను. Pastor Andrews, God bless you. పాస్టర్ ఆండ్రూస్, దేవుడిని దీవించును గాక. And our other brothers and pastors who've come here. మరి మిగతా సహోదరులు, మరి పాస్టర్లు ఎవరైతే ఇక్కడికి వచ్చారో వాళ్ళందరినీ కూడా, May God bless everybody. మీలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని దేవుడు దీవించును గాక. I really thank God for him giving me a privilege to be in this part of the bride of Christ. క్రీస్తు యొక్క వధువులోని యొక్క ఈ ప్రాంత భాగంలో ఉండుటకు దేవుడు నాకు ఈ యొక్క అవకాశం ఇచ్చినందుకు నిజంగా నేను దేవుడికి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. We are in a quickening time. మనం ఇప్పుడు తిరిగి జీవింపజేయు కాలంలో ఉన్నాము. When God is quickening his word దేవుడు తన వాక్యాన్ని తిరిగి జీవింపజేయుచున్న సమయంలో and making his bride ready for the rapture. మరి ఆయన యొక్క వధువుని ఆయన ఎత్తబడుట కొరకు ఆయన సిద్ధపరుస్తా ఉన్నాడు. ఇప్పుడు We see Gog and Magog, మనము మగోగును చూస్తున్నాం. and we see the invasion of the locust. మరి మనము ఆ మిడతల యొక్క దండయాత్రను చూస్తున్నాం. We see the fallacies of the COVID vaccine. మరి మనము Fallacies, lies. కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ యొక్క అబద్ధములు మనం చూస్తున్నాము. A mass genocide going in the name of the vaccine. వ్యాక్సిన్ పేరుతో చాలా పెద్ద మారణ హోమము జరుగుతూ ఉన్నది అక్కడ. And we've seen at the worldwide plan is moving on. మరి ప్రపంచమంతటిలో ఆ యొక్క తెగులు వెళ్ళడము మనం చూస్తూ ఉన్నాము. And the stage is being made ready మరి ఇప్పుడు ఇక ఆ స్టేజ్ సిద్ధపడుతున్నది for the coming of the man of sin. మరి ఆ పాప పురుషుడు రావడానికి కావలసిన ఆ వేదిక ఇప్పుడు సిద్ధపడుతున్నది. And just before that time comes, మరి ఆ సమయం వచ్చే సమయం ముందు
There has to be a rapture of this bride. ఈ వధువు యొక్క ఎత్తబడుట ఒకటి ఉండాలి ఇప్పుడు. There'll be some who will be taken away from this earth. మరి కొంతమంది ఈ యొక్క భూమిపై నుండి వాళ్ళు తీసుకొని పోబడతారు. And we are not waiting, but we are in the second coming. అయితే మనము ఎదురు చూడడం లేదు, కానీ ఇప్పుడు మనం ఆ రెండవ రాకడలో ఉన్నాం ఇప్పుడు మనము. And we really thank God that we have been brought in the shout stage, and now we are moving to the voice stage. మనం ఇప్పుడు ఆర్భాటం యొక్క స్థితిలో ఉన్నాము. అందును బట్టి దేవుడికి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాము. ఇప్పుడు త్వరలోనే అదిగో ఆ యొక్క ప్రధాన దూత శబ్దం యొక్క స్థితిలోనికి మనం వెళ్ళబోతున్నాము ఇప్పుడు మనం. Amen. ఆమేన్. Even some people in this message, it's a little difficult to understand. అయితే ఈ వర్తమానంలో ఉన్న వారికి కూడా దీన్ని అర్థం చేసుకోవడం కొంచెం కష్టతరంగా ఉన్నది. They think that the coming of the Lord is a one-day event. మరి వారు ఏమనుకుంటున్నారంటే ప్రభు ఒక రాకడ ఒక్క దినం యొక్క సంఘటన అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు. He'll come and we meet him in the clouds. ఆయన వచ్చినప్పుడు మనం ఆయనను మేఘములలో కలుసుకుంటాము అని. But Brother Branham very clearly explained కానీ సోబెనం గారు చాలా స్పష్టంగా దాన్ని వివరించాడు. in the message of the rapture ఎత్తబడుట అనే వర్తమానములో that rapture is not a one-day event. మరి ఆ ఎత్తబడుట అనేది ఒక్క దినం యొక్క సంఘటన కాదు. Rapture has been a process. మరి ఎత్తబడుట అనేది ఒక ప్రక్రియ అయి ఉన్నది, ప్రాసెస్ అయి ఉన్నది అది. Rapture had 3 voices. ఎస్, ఎత్తబడుటకు 3 స్వరాలు ఉన్నాయి. It had the shout, it had the voice, it had the trump. అది ఆర్భాటము, మరి ప్రధాన దూత శబ్దము, మరియు దేవుని బూర, 3 ఉన్నాయి వాటికి. And a shout, he's gathering a bride. మరి ఈ యొక్క ఆర్భాటములో వధువు సమకూర్చబడతా ఉన్నది. Some living ones gathering around the bread of life. ఎస్, కొంతమంది సజీవంగా ఉన్నవారు ఆ జీవాహారము చుట్టూ సమకూర్చబడుతున్నారు. That makes ready for the voice of the archangel. మరి అది ఆ ప్రధాన దూత శబ్దమునకు మార్గమును ఏర్పాటు చేస్తా ఉన్నది. Where the sleeping dead will be raised. అదిగో అక్కడ నిద్రించిన పరిశుద్ధులు తిరిగి లేపబడతారు. And the trump is the call to the wedding supper. మరి ఆ బూర అనేదో అది ఆ పెళ్లి విందుకు పిలుపై ఉన్నది. Where the bride will be called in the skies. మరి ఎక్కడైతే వధువు ఆ ఆకాశములలోనికి పిలువబడుతుందో అక్కడికి. I personally feel మరి నేను వ్యక్తిగతంగా ఇలా అనుభూతి చెందుతున్నా. as the Nicolaitan spirit invaded in the first church age. మొదటి సంఘ కాలంలో ఏ విధంగా అయితే నికోలైతు యొక్క ఆత్మ ఆ సంఘమును అది స్వాధీనపరచుకున్నదో లేదా అది 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 తన చేతిలోనికి తీసుకున్నదో, that same spirit tried to invade in this message. మరి ఇప్పుడు అదే ఆత్మ ఈ వర్తమానములో కూడా స్వాధీనపరచుకుంటా ఉన్నది. To shake the faith of some people. మరి కొంతమంది విశ్వాసమును కదల్చడానికి, వణికించడానికి. But Brother Branham said, కానీ సోబెనాం గారు చెప్పారు, rapture is a revelation. ఎస్, ఎత్తబడుట అనేది ఒక ప్రత్యక్షత అయి ఉన్నది. And the true bride will be waiting for that revelation of the rapture. అయితే నిజమైన వధువు ఆ ఎత్తబడుట యొక్క ప్రత్యక్షత కొరకు ఎదురు చూస్తుంది అన్నాడు ఆయన. And then he explained that revelation is a faith. ఆ తర్వాత ఆయన వివరించాడు ఆ ప్రత్యక్షత అంటే ఏంటో కాదు కానీ విశ్వాసమై ఉన్నదని. And one message he said, ఒక వర్తమానంలో ఆయన ఇలా చెప్పాడు, is laying in the messages. అది వర్తమానములలోనే, ఆ ఎత్తబడి విశ్వాసం అనేది వర్తమానములలోనే పడి ఉన్నది, వర్తమానంలోనే దాగున్నది అని చెప్పాడు ఆయన. So God really bless you today evening. కాబట్టి సాయంకాల సమయంలో దేవుడు నిజంగా మిమ్మల్ని దీవించును గాక. For having a time. I mean, this particular trip, I didn't have much meetings. మరి ఈ యొక్క సాయంకాల సమయం ప్రత్యేకంగా ఈ ట్రిప్లో నాకు చాలా ఎక్కువ కూటాలు లేవండి. But brother planned to take me to some places. అయితే సోదరుడు కొన్ని ప్రాంతాలకు తీసుకెళ్లాలని ప్రణాళిక వేశాడు ఆయన. And it was really wonderful today morning when I went to this museum. మరి ఈ రోజు ఉదయం నేను ఆ మ్యూజియం కి వెళ్ళినప్పుడు చాలా అద్భుతంగా ఉన్నది అక్కడ. And one thing that really struck me was that image where there's a man in front and there's a woman behind. yes మరి అందులో ఆ మ్యూజియంలో నాకు ఒక్క విషయం మాత్రం బాగా నన్ను తాకింది. అదేంటిదంటే ఒక ఇమేజ్ ఉంది అక్కడ, ఒక స్వరూపము. అదేంటంటే ముందు పురుషుడు ఉన్నాడు, వెనకాల స్త్రీ ఉన్నది. ముందు పురుషుడు, వెనకాల స్త్రీ. And you find that man and woman is one body. మరి అక్కడ పురుషుడు మరి ఆ స్త్రీ ఒకే శరీరంగా ఉండడం మీరు కనుగొంటారు అక్కడ. And that's the age we are living in. మనము జీవిస్తున్న కాలం అదే అయి ఉన్నది ఇప్పుడు. Because Christ and his bride are now one body. yes
కారణమైన ఇప్పుడు క్రీస్తు మరి ఆయన వధువు ఇప్పుడు ఒక్క శరీరమై ఉన్నారు వాళ్ళు. Amen. As Brother Branham went to the forest lawn మరి సోదర బ్రెన్హామ్ గారు ఒకసారి ఆయన అడవికి వెళ్ళి ఉన్నాడు and saw the various masterpieces of Michelangelo. మరి ఆయన వెళ్ళినప్పుడు మైకెలాంజెలో యొక్క వివిధ మహోన్నత కళాఖండాలను మైకెలాంజెలో చెక్కిన వివిధ మహోన్నత కళాఖండాలను చూశాడు. And from there received an inspiration to preach masterpiece. మరి అది చూసినప్పుడే ఆయనకు మహోన్నత కళాఖండం అనే వర్తమానాన్ని బోధించాలి అనే ఒక ప్రేరేపణ ఆయన పొందుకున్నాడు. Something similar happened with me today morning. ఈ ఉదయకాల సమయంలో కూడా నాకు అలాంటిదే ఒకటి జరిగిందండి. When I had a privilege of seeing these masterpieces. మరి ఈ యొక్క మహోన్నత కళాఖండాలను నేను చూడడానికి నాకు అవకాశం ఈ ఉదయం దొరికినప్పుడు and see how they were made. అవి ఏ విధముగా తయారు చేయబడ్డాయో నేను వాటిని చూసినప్పుడు And then I was reminded of this great sculptor God. మరి అప్పుడు నాకు వెంటనే గుర్తుకొచ్చింది ఆ గొప్ప శిల్పకారుడు ఆయనే దేవుడై ఉన్నాడు. Who made a masterpiece husband Christ. మరి ఆయనే ఇదిగో భర్త అయిన ఒక మహోన్నత కళాఖండమును క్రీస్తును ఆయన తయారు చేశాడు. And the last 2000 years is making the masterpiece bride. మరి గత 2000 సంవత్సరాల నుండి ఆయన మహోన్నత కళాఖండమైన వధువుని ఆయన తయారు చేస్తా ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఆయన. And today he's bringing her back to him. మరి ఈ రోజున ఆమెను తిరిగి ఆయన దగ్గరికి తీసుకొస్తున్నాడు. That two are becoming one. దాని ద్వారా వాళ్ళిద్దరూ ఒకటవుతున్నారు ఇప్పుడు. This is the age of the marriage. ఇది వివాహం యొక్క కాలమై ఉన్నది ఇది. This is when the two are becoming one. ఇగో ఇది ఇద్దరు ఒకరవుతున్న కాలమై ఉన్నది ఇది. Oneness of unity. ఆ ఏకత్వములో ఐక్యత. The ఆ unity, ఏకత్వములో ఐక్యత. the unity of one God in one church. ఆ ఒకే ఒక దేవుని యొక్క ఒకే ఒక సంఘములోని ఐక్యత ఏకత్వం. So God really bless you all. కాబట్టి దేవుడు నిజంగా మిమ్మల్ని దీవించును గాక. I'm seeing all the brothers and sisters here. మరి ఇక్కడ నేను సోదరులందరినీ నేను ఇక్కడ చూస్తున్నాను ఇక్కడ. From this church here in Sikandrabad. మన సికింద్రాబాద్ సంఘం నుండి వచ్చిన వాళ్ళని కూడా. And God really bless everybody. మరి దేవుడు ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని దీవించును గాక. It's my prayer that you grow more in Christ. మరి క్రీస్తు లోపల ఇంకా మీరు ఎక్కువగా ఎదగాలనేది నా ప్రార్థన అయి ఉన్నది. And be taken home in the rapture. మరి ఎత్తబడుటలో మీరు ఇంటికి వెళ్ళాలని నా ప్రార్థన. I'll say stay with your pastor. మరి నేను చెప్తాను మీకు మీ పాస్టర్ తో నిలిచుండండి. And then you will be blessed more. అప్పుడు మీరు ఇంకెక్కువ దీవించబడతారు. Blessed be the name of the Lord. There are many winds which are moving around. మరి Many winds are blowing. మరి అనేకమైన ఈ యొక్క గాలులు ఇప్పుడు అవి వీస్తూ ఉన్నాయండి. అనేకమైన గాలులు To shake the faith of many. అనేక మంది విశ్వాసుల యొక్క విశ్వాసమును కదల్చడానికి. But you stay on the word. కానీ మీరు మాత్రం వాక్యం పైననే నిలిచుండండి. And God has given you a wonderful pastor. మరి దేవుడు మీకు ఒక అద్భుతమైన పాస్టర్ ఇచ్చాడు. And just stay with him. ఆయనతోనే మీరు నిలిచుండండి. God will use him. దేవుడు ఆయనను వాడుకుంటాడు. To bring this message to you. ఈ వర్తమానాన్ని మీ యొద్దకు తీసుకురావడానికి. And take you in the rapture. మరి ఎత్తబడిలోనికి నేను తీసుకెళ్ళడానికి. Hear those tapes. ఆ టేపులను వినండి. And hear, and if you can read those messages. ఆ వర్తమానాలు మీరు చదవగలిగితే ఆ వర్తమానాలు కూడా మీరు చదవండి. Because all that we are preaching is in the message. ఎందుకంటే మేము బోధిస్తున్నవి ఇవన్నీ కూడా వర్తమానములో ఉన్నవి. Amen. So God really bless you. కాబట్టి నిజంగా దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. Now today evening I'd like to pick up a small subject. ఈ సాయంకాల సమయంలో నేను ఒక చిన్న అంశం నేను ఎత్తుకోగోరుతున్నాను. But it's not found in verse 5. అది 5వ వచనం నుండి ఉన్నది. And there were voices and thunderings and lightnings and an earthquake. మరి భూమి మీద పడవేగా ఉరుములు ధ్వనులు మెరుపులు భూకంపములు కలిగెను. This is what I want to preach on tonight. ఈ రాత్రి నేను అదే బోధించబోతున్నాను. Voices, స్వరములు, thunderings, ఉరుములు ధ్వనులు, lightnings, మెరుపులు, and then an earthquake. మరియు భూకంపం. All of it, it's voices, thunderings, lightnings, and an earthquake. వెంబడించండి ఉరుములు ధ్వనులు మెరుపులు భూకంపములు. God really bless you. దేవుడు నిజంగా మిమ్మల్ని దీవించును గాక. And while we are
to try to follow it. మరి దీనిని బోధిస్తూ ఉండగా దయచేసి దీన్ని వెంబడించడానికి ప్రయత్నించండి. These things are in the message. ఎందుకంటే ఈ విషయాలు వర్తమానంలో ఉన్నాయండి. And we will see a small background. మరి దీనిని కొంచెం ఒక నేపథ్యాన్ని చూద్దాం. And may God give you grace to understand it. మరి దాన్ని అర్థం చేసుకున్నందుకు దేవుడు మీకు కృపనిచ్చును గాక. The 7 angels are getting ready to sound their trumpets. ఇక్కడ దృశ్యం ఏంటంటే 7 దూతలు వారు బూరలను ఊదుటకు సిద్ధపడుతున్నారు. We know in the message, మన దేశ వర్తమానంలో the blowing of the 7 trumpets took place in the 7th church age. ఆ 7 బూరలు ఊదబడింది అది 7వ సంఘ కాలంలో అని. The trumpets were never blown in the 6 church ages. 6 సంఘ కాలాలలో బూరలు ఎన్నడూ కూడా ఊదబడలేదండి. But they are blown in this last 7th church age. కానీ చివరి 7వ సంఘ కాలంలో అవి ఊదబడ్డాయి. When Israel was given the feast of the trumpets, మరి ఇశ్రాయేలుకు ఎప్పుడైతే ఆ బూరల పండుగ అనేది ఇవ్వబడిందో they were told that the trumpets would be blown on the first day of the 7th month. మరి వారికి ఏమని చెప్పబడిందంటే 7వ నెలలో మొదటి రోజున ఆ బూరలు ఊదబడతాయని వాళ్ళకి చెప్పబడ్డాయి. And Brother in one message said, మరి సోదరుడు గారు ఒక వర్తమానంలో చెప్పాడు that 7th month was a time of the 7th church age. ఈ 7వ నెల ఏంటో కాదు కానీ 7వ సంఘ కాలమునకు సాదృశ్యంగా ఉన్నది అన్నాడు. So the 7th month began with the blowing of the trumpet. కాబట్టి 7వ నెల బూరలు ఊదబడుట దాంతో ప్రారంభమైంది. What was the purpose of the blowing of the trumpets? ఆ బూరలను ఊదబడే యొక్క ఉద్దేశం ఏంటిది? On the first day of the month they were blown. మరి ఆ నెలలో మొదటి రోజున అవి ఊదబడ్డాయి. Why? ఎందుకు? Because on the 10th day of the 7th month ఎందుకంటే ఆ 7వ నెలలో 10వ రోజున was the feast of atonement. అది అక్కడ ఒక ప్రాయశ్చిత పండుగ ఉంటున్నది. And it came 9 days afterwards. ఆ 9 రోజుల తర్వాత అది వస్తుంది. And God blew the trumpets on first day. మరి దేవుడు మొదటి రోజుననే ఆ బూరలు ఊది ఉన్నాడు ఆయన. Because the trumpets meant gathering of the people. ఎందుకంటే బూరలు అనేది జనులను సమకూర్చుటై ఉన్నది. ఈ యొక్క జనులను సమకూర్చుటలో యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి? That they are gathered for the feast of atonement. వారు ఆ ప్రాయశ్చిత్తము యొక్క పండుగ కోసము వారు అక్కడ సమకూర్చబడుతున్నారు. That when the high priest goes to the holiest of holies, మరి ఆ యొక్క ఆ ప్రధాన యాజకుడు అతి పరిశుద్ధ స్థలంలోకి వెళ్ళినప్పుడు he is representing a congregation. ఆయన ఒక జనసమూహమునకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నాడు. And it was mandatory for everybody to be there. మరి అక్కడ చాలా అవసరమైన ఉన్నది. అది జరుగుతున్నప్పుడు ప్రతి ఒక్కరూ అక్కడ ఉండవలసి ఉంటుంది. Are you understanding it, brothers and sisters? So it was blown 9 days before time. కాబట్టి ఆ 9 దినములకు ముందే అది ఊదబడినది. It was an alarm. అది ఒక అలారం అయి ఉన్నది. You have 9 days. నీకు 9 రోజులు ఉన్నాయి. That you can pack up and come to Jerusalem. మీరు మీ ఒక సామానాన్ని సదురుకొని తిరిగి మీరు యెరూషలేములోకి రావడానికి ఇంకా మీకు 9 రోజులు ఉన్నాయని ఒక అలారం లాంటిది అది. That when the high priest goes to the holiest, మరి ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క ఆ ప్రధాన యాజకుడు అతి పరిశుద్ధ స్థలానికి వెళ్తున్నాడు, you are there to be represented by him. నువ్వు అక్కడ ఉన్నాడు, ఆయన నీకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తాడు. That was the purpose of the blowing of the trumpets. ఆ కారణం అదే ఉద్దేశమై ఉన్నది ఆ బూరలు ఊదబడడం అనేది. Making them ready for the feast of atonement. ఆ ప్రాయశ్చిత పండుగ కోసము వారిని సిద్ధపరచడానికి. And making that as a type, మరి దానిలో ఒక సాదృశ్యంగా తీసుకొని Branham said, చెప్పారు trumpets mean political disturbance. బూరలు అనేవి రాజకీయ గందరగోళమైనవి. And the purpose was to gather the Jews. మరి ఆ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే యూదులను సమకూర్చడానికి. May 1948 Israel became a nation. మరి మీకు తెలుసు కదా 1948లో మే నెలలో అక్కడ ఇజ్రాయెల్ ఒక దేశం అయ్యారు. And the Jews came back to their homeland. మరి యూదులు వారి యొక్క స్వగృహంలోకి వచ్చారు, వాళ్ళ సొంత దేశంలోకి వచ్చారు. But this was actually because of the result of 2 world wars. అయితే ఇది ఎందుకు అలా జరిగిందంటే వాస్తవంగా 2 ప్రపంచ యుద్ధాల యొక్క కారణాన్ని బట్టి జరిగింది. And the 5th, 6th and the 7th trumpet అయితే 5, 6, 7 బూరలు are also called the 3 woes. మరి అవి కూడా 3 అయ్యోలని పిలువబడుతున్నాయి. 3 శ్రమలు లేకుండా అయ్యోలు. And 2 woes are over. మన 2 అయ్యోలు 2 శ్రమలు అయిపోయినవి. And now 6 trumpets are finished. మరి ఇప్పుడు 6 బూరలు ఆల్రెడీ పూర్తయిపోయినవి. And as a result of the blowing
trumpets. మరి ఆ బూరలు ఊదడం యొక్క ఫలితము ద్వారా Israel has been gathered back to the homeland. సొంత దేశంలో సమకూర్చబడ్డారు. Seventh trumpet is Armageddon. మరి ఏడవ బూర అది అర్మయుద్ధమైనది. Third World War. అది మూడవ ప్రపంచ యుద్ధమైనది. But before the war can happen, అయితే ఆ యుద్ధం జరగక ముందు that same trumpet would be sounded by Moses and Elijah to the Jews. మరి అదే బూర మరి మోషే ఏలియా ద్వారా యూదులకు ఊదబడుతుంది. And 144,000 would be seen. 1,44,000 మంది ముద్రించబడతారు. దాని మీద The seventh month began with the blowing of the trumpets. కాబట్టి ఏడవ నెల అనేది బూరలు ఊదబడిన దగ్గర నుండి ప్రారంభమైనవి. And this scene which we are reading here, మరి ఇక్కడ మనం ఏదైతే చదువుతా ఉన్నామో the seven angels are becoming ready to blow the trumpets. మరి ఏడుగురు దూతలు వారు ఆ బూరలు ఊదడానికి సిద్ధపడుతున్నారు. వారు So when this is taking place in heaven, మరి ఇది పరలోకంలో జరుగుతున్న సమయంలో on earth the seventh church age had begun. మరి భూమి పైన ఏడవ సంఘకాలం ప్రారంభమైనది. When you're reading verse 2, మరి మీరు రెండవ వచనం చదువుతున్నప్పుడు seven angels were stood before God, మరి ఏడుగురు దూతలు వాళ్ళు దేవుని ఎదుట నిలబడి ఉన్నారు. and to them were given seven trumpets. మరి వారికి 7 బూరలు ఇవ్వబడ్డాయి. When this was happening in heaven, ఇది పరలోకంలో జరుగుతున్న సమయంలో on earth, భూమి పైన Laodicean age had begun. లవోదికీయ సంఘకాలం ప్రారంభమైంది. Time had come మరి ఇప్పుడు సమయం వచ్చింది. that the Jews would be gathered, మరి ఇక్కడ యూదులు సమకూర్చబడతారు. and the bride for the Gentiles be taken home in the rapture. ఎవరైతే అన్ని జనుల వచ్చిన వధువు ఉన్నదో వారు ఎత్తబడికి ఇంటికి తీసుకొని పోబడతారు. Trumpet for initiating that plan. కాబట్టి ఈ యొక్క బూరలు ఆ ప్రణాళికను అమలుపరుస్తా ఉన్నది. On earth, the Laodicean age had begun. భూమి పైన అయితే లవణిక సంకాలం ప్రారంభమైంది. Now see what's happening in heaven. అయితే ఇప్పుడు పరలోకంలో ఏం జరుగుతుందో చూడండి. ఇక్కడ Verse 3 says, మూడవ వచనం చెప్తున్నది, and another angel came మరొక దూత వచ్చాడు. and stood at the altar. మరి ఆ యొక్క బలిపీఠం యొక్క నిల్చున్నారు. One very good thing in this trip was, God bless our precious brother, yesterday we went to a place nearby, Secunderabad, and saw a life-size model of the tabernacle. మరి సహోదరుని దేవుడు దీవించుగాక. నిన్న దినమందు మేము సికింద్రాబాద్ దగ్గరలోనే ఒక లైఫ్ సైజ్ టబర్నాకిల్ ఆ పాత నిబంధనలోని యొక్క గుడారమును మేము చూసాం. ఆ ప్రత్యక్ష గుడారాన్ని It's in Gadkesar. Gadkesar. దక్కేసర్. Yes, and we saw that tabernacle. దక్కేసర్లో ఉన్నదండి అది. అక్కడ మేము ఆ గుడారాన్ని చూసాం, ప్రత్యక్ష గుడారాన్ని. And they made a replica of the golden altar and the brazen altar and the lava and the candlesticks and the table of shewbread and the ark and everything. మరి వారు ఏం చేశారంటే ఆ యొక్క 7 దీప స్తంభములు, అదే విధంగా మందసము, తర్వాత ఇంకా సముఖపు రొట్టెల బల్ల, ఇంకా ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మందసం అన్ని కూడా వాళ్ళు అక్కడ ఒక నమూనాగా తయారు చేసి పెట్టారు అక్కడ. And we saw it. మరి మేము దాన్ని చూసాము. ఎందుకంటే నిజంగా ఎంతో తీవ్రంగా ఉంది. And we saw the 2 altars there. మరి అక్కడ మేము 2 బలిపీఠాలను కూడా చూసాము. Now if you remember the word, మీకు వాక్యం గుర్తుంటే God had told Moses, దేవుడు మోషేతో చెప్పాడు, make this according to the pattern you see in heaven. పరలోకములో నువ్వు చూసిన దాని ప్రకారంగా నమూనాగా దీన్ని తయారు చేయమని చెప్పాడు. If there are 2 altars on Moses' in Moses' temple, మోషే యొక్క మందిరములో, మోషే తయారు చేసిన మందిరములో ఒకవేళ 2 బలిపీఠములు ఉన్నట్లయితే the same 2 altars need to be in heaven. అదే 2 బలిపీఠములు ఇప్పుడు పరలోకంలో కూడా ఉండవలసిన అవసరం ఉన్నది. And this altar which we are reading here ఇక్కడ మనం చదువుతున్న ఈ యొక్క బలిపీఠము is the golden altar. ఇది సువర్ణ
సువర్ణముతో తయారు చేయబడ్డ బలిపీఠం ఇది. This is not the altar of sacrifice. ఇది బలి అర్పణ ఇచ్చే బలిపీఠం కాదండి. This is not the brazen altar. ఇది ఆ ఇత్తడి బలిపీఠం కాదు. This is the altar where incense was burned. మరి ఇది ఏ బలిపీఠం అంటే ఇక్కడ ధూప ద్రవ్యములు ఇక్కడ కాల్చబడతాయి ఇందులో. Now notice what's happening. గమనించండి ఇక్కడ ఏం జరుగుతున్నదో. 7 angels are getting ready to sound their trumpets. మరి 7 దూతలు వారు ఇప్పుడు ఆ యొక్క బూరలు ఊదడం వాళ్ళు ప్రారంభించడానికి మొదలవుతున్నారు. On earth Laodicea has begun. మరి ఇక్కడ భూమిపైన లవోదికీయ ప్రారంభమైంది. What's happening in heaven? పరలోకంలో ఏం జరుగుతున్నది? An angel stood at the golden altar. మరి ఒక దూత అక్కడ సువర్ణ బలిపీఠము దగ్గర నిలబడి ఉన్నాడు. We'll just identify who this angel is. మరి ఈ దూత ఎవరో ఆయన గుర్తించాడు ఇక్కడ. And another angel came and stood at the altar having a golden censer. Yes. మరొక దూత అదిగో ఆ సువర్ణ ధూపాన్ని చేతి పెట్టుకున్న వేరొక దూత వచ్చి బలిపీఠం ఎదుట నిలవగా. Now listen carefully. ఇక జాగ్రత్తగా వినండి. This angel has a golden censer in his hand. Yes. ఈ దూత చేతిలో సువర్ణ ఉన్నది. Now if you know the Bible, మీ కనుక పరిశుద్ధ గ్రంథం తెలిస్తే golden censer was like a small bowl. Yes. ఈ సువర్ణ ధూపార్తి అనేది ఒక చిన్న గిన్నె వలె ఉంటది. which had some chains. మరి దానికి ఆ గిన్నెకి ఏంటంటే కొన్ని చైన్లు కట్టబడి ఉంటాయి, గొలుసులు. And the high priest used to hold it. Yes. ఆ ప్రధాన యాజకుడు దాన్ని పట్టుకునేవాడు. In it was put incense. మరి దాని లోపట ఆ యొక్క ధూప ద్రవ్యములు పెట్టేవారు. And incense was burnt. మరి ఆ ధూప ద్రవ్యములు కాల్చబడేవి. And the high priest used to take that censer to the holiest of holies. మరి ఆ ప్రధాన యాజకుడు ఆ ధూపార్తిని అతి పరిశుద్ధ స్థలానికి తీసుకెళ్లేవాడు. No priest could hold that censer. Yes. వేరే ఏ యాజకుడు కూడా ఆ ధూపార్తిని సువర్ణ ధూపార్తిని పట్టుకోవడానికి వీల్లేదు. Only Aaron the high priest, అక్కడ కేవలం ఆరోను ఆ ప్రధాన యాజకుడు మాత్రమే who took that censer అతను ఆ ధూపార్తిని పట్టుకొని and took that incense to the holiest. మరి అతను దాన్ని ఆ ధూప ద్రవ్యములతో నిన్న సువర్ణ ధూపార్తిని పట్టుకొని అతి పరిశుద్ధ స్థలానికి తీసుకెళ్తున్నాడు. Actually, వాస్తవంగా on the day of atonement, ఈ యొక్క ప్రాయశ్చిత్త దినం రోజున high priest went to the holiest 3 times. yes, అతి పరిశుద్ధ స్థలములోనికి ఈ యొక్క ప్రధాన యాజకుడు 3 సార్లు వెళ్తాడు. First time to burn this incense and then come back. మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన ఈ ధూప ద్రవ్యములను కాల్చడానికి వెళ్తాడు. Second time he'll come with the blood of a bullock which was for his and his family. మరి రెండవసారియో తాను ఒక ఎద్దు యొక్క రక్తమును తీసుకొని అది తన కోసము తన కుటుంబం కోసం మాత్రమే ఎద్దు ఒక రక్తం తీసుకొని వెళ్తాడు రెండవసారి. And sprinkle on the mercy seat 7 times. మరి అక్కడ 7 సార్లు ఆ కరుణాపీఠం పైన రక్త ప్రోక్షణ చేస్తాడు. Then he would go back. ఆ తర్వాత మళ్ళా తిరిగి వెళ్తాడు. And he'll kill the goat of the sin offering for the people. మరి ఆ తర్వాత ఆ మేకను చంపుతాడు, ఏదైతే పాప పరిహార్థ బలిగా ఉన్నదో ప్రజల కోసం దాన్ని చంపుతాడు ఆయన. And take that blood. ఆ రక్తాన్ని కూడా తీసుకుంటాడు. And go to the holiest the 3rd time. మరి మూడవసారి అతి పరిశుద్ధ స్థలానికి వెళ్తాడు. And sprinkle on the blood eastward 7 times. మరి అక్కడ ఆయన 7 సార్లు దాన్ని ప్రోక్షిస్తాడు ఆ రక్తాన్ని. All this began with the burning of incense and putting incense in the holiest. మరి ఇదంతా దేంతో ప్రారంభం అవుతుందంటే ఆ యొక్క సువర్ణ ధూపార్తిలో ఈ ధూప ద్రవ్యములను కాల్చుడు ద్వారా అది తీసుకెళ్లి అక్కడ ధూపం వేయడం ద్వారా ప్రారంభమవుతుంది. Now listen carefully. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా వినండి. When minute he took the incense in the holiest, మరి ఎప్పుడైతే అతి పరిశుద్ధ స్థలములోనికి ఆ ధూపార్తిని తీసుకెళ్తాడో the blood which had done sprinkled the previous year became of no effect. yes, ఏదైతే ముందు సంవత్సరంలో అక్కడ రక్తము ప్రోక్షించబడిందో ఆ రక్తము ఇక ఎలాంటి ప్రభావితము లేనిదిగా అవుతుంది. When he burned that incense, ఎప్పుడైతే అతను ఆ ధూప ద్రవ్యములను తాను కలుస్తాడో it was a sign that he's putting the blood fresh. అది సూచన ఏంటిదంటే
ఆయన కొత్త రక్తమును అక్కడ ప్రోక్షించబోతున్నాడు అని. అంటే 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 తాజా రక్తాన్ని ఆయన అక్కడ ప్రోక్షించబోతున్నాడు అని. The blood of the previous year now became ineffective. yes గత సంవత్సరం యొక్క రక్తము ఇప్పుడు ప్రభావం లేనిదిగా మారిపోతుంది. This was a brief period ఇగో ఇదే ఆ చిన్న సమయమై ఉన్నది between the old blood and the new blood, పాత రక్తమునకు కొత్త రక్తమునకు మధ్యలో, which was also called cleansing of the sanctuary. ఇది ఇంకొకటి కూడా ఏమని పిలువబడతారంటే ఆవరణము శుద్ధీకరించబడుట. And during the time of the cleansing of sanctuary, the blood was off the mercy seat. yes ఆ ఆవరణమును శుద్ధీకరించే సమయంలో, ఆ చిన్న సమయంలో ఏదైతే ఉంటుందో ఆ చిన్న సమయంలో రక్తం అనేది ఈ యొక్క కరుణాపీఠము నుండి అది తీసివేయబడి ఉంటది. రక్తం అనేది ఉండదు అక్కడ. But what was happening? అయితే ఏం జరుగుతున్నది? He was bringing fresh blood అతను ఒక తాజా రక్తాన్ని తీసుకొస్తున్నాడు. to sprinkle it on 7 times. 7 సార్లు దానిపైన కరుణాపీఠం పైన ప్రోక్షించడానికి. So that became the atonement for the next year. అది మరొక సంవత్సరానికి ప్రాయశ్చితం అవుతా ఉన్నది. Brother Branham has taken a type from that. మరి సోబెనామ్ గారు దానిలో నుండే ఒక సాదృశ్యంగా తీసుకున్నాడు. Now in our case, ఇప్పుడు మన యొక్క విషయానికి వచ్చినప్పుడు Lord Jesus was the high priest, ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తే మన యొక్క ప్రధాన యాజకుడై ఉన్నాడు. not with the blood of bulls and goats, ఆయనేమి ఇప్పుడు ఆ మేకలు గొర్రెల యొక్క రక్తముతో కాదండి, but by his own blood కానీ తన సొంత రక్తము ద్వారా went to heaven, ఆయన పరలోకానికి వెళ్ళాడు. and the high priest sprinkled it 7 times. మరి ఆ ప్రధాన యాజకుడు 7 సార్లు దానిపైన ప్రోక్షించాడు. In other words, ఇంకో మాటలో చెప్పాలంటే for all the 7 church ages, ఎగ్జాక్ట్లీ 7 సంఘకాలంతటికి blood was available. రక్తము అందుబాటులో ఉన్నది. But now, కానీ ఇప్పుడు when the 7 church age is finishing, 7వ సంఘకాలములు ముగించబడుతున్నప్పుడు we are coming to a time మనం ఇప్పుడు ఒక సమయానికి వస్తున్నాం which is called cleansing of sanctuary. yes అది ఏమని పిలువబడుతున్నదంటే అది ఆ ఆవరణమును శుద్ధీకరించుటానికి పిలువబడుతున్నది. Now listen carefully. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా వినండి. There they brought fresh blood. అక్కడో వారు తాజా రక్తం తీసుకొచ్చేవారు. But in our case, కానీ మన విషయానికి వచ్చినప్పుడు fresh blood will not be brought. తాజా రక్తము తీసుకొని రాబడదు. That sacrifice was given 2000 years back. ఆ బలి అర్పణ ఏదైతే 2000 సంవత్సరాల క్రితం వచ్చినదో, But now what's happening? కానీ ఇప్పుడు ఏం జరుగుతున్నది? In this age, ఈ కాలంలో we are coming to a time, he said, ఆయన అన్నాడు మనం ఒక సమయానికి వస్తా ఉన్నాము. the cleansing of the sanctuary, మరి ఈ యొక్క ఆవరణము శుద్ధీకరించుట, when the blood will be off the mercy seat. మరి ఆ యొక్క రక్తము కరుణాపీఠము నుండి తీసివేయబడుతున్నది. కరుణాపీఠము నుండి తీసివేయబడుతున్నది. And he said, when that happens, మరి ఆయన అన్నాడు జరిగినప్పుడు it's a judgment seat. అదిగో అది తీర్పు సింహాసనం అయి ఉన్నది. And when that happens, మరి అది జరిగినప్పుడు the sanctuary is smoking. yes అప్పుడు అక్కడున్న ఆవరణము మొత్తము ధూపముతో నింపబడి ఉంటది. Now he is not bringing fresh blood this time. ఈసారి ఆయనేమి తాజా రక్తాన్ని తీసుకురావట్లా. This time ఈసారి the judgments of God are progressing to those who rejected the message. ఈసారి ఏంటంటే దేవుని యొక్క తీర్పులు అవి మొదలవుతా ఉన్నాయి, ప్రారంభమవుతా ఉన్నాయి. ఎవరైతే వర్తమానాన్ని త్రోసివేశారో, if you read the message carefully, జాగ్రత్తగా మీరు వర్తమానాన్ని గనుక చదివితే, when the lamb took the book, మరి గొర్రెపిల్ల ఆ గ్రంథమును తీసుకున్నప్పుడు, where was the lamb? గొర్రెపిల్ల ఎక్కడున్నాడు? With his blood, ఆయన ఒక రక్తముతో he was in the Father. ఆయన తండ్రి లోపట ఉండే, He was in the throne. ఆయన సింహాసనములో ఉండే. But when the time came to take the book, అయితే ఆ గ్రంథమును తీసుకునే సమయం వచ్చినప్పుడు, he came out of the throne ఆయన సింహాసనములో నుండి బయటకు వచ్చాడు. and picked the book, ఆయన పుస్తకమును తీసుకున్నాడు, opened the 7 seals, 7 ముద్రలు ఆయన తెరిచాడు. and now in Revelation 10, మరి ఇక్కడ ప్రకటన 10లో with an open book, ఆ ఒక తెరవబడిన పుస్తకముతో he comes down. ఇప్పుడు ఆయన వస్తున్నాడు. He has left the throne. ఆయన ఆ సింహాసనాన్ని విడిచిపెట్టేశాడు. ఆయన If he has left the throne, ఆయన సింహాసనాన్ని విడిచిపెట్టాడు అంటే he has finished his intercessory work. ఆయన తన యొక్క
ఆ మధ్యవర్తిత్వపు పనిని పూర్తి చేశాడు. It's not a mercy seat. అది ఇప్పుడు కరుణాపీఠము కాదు, It's a judgment seat. అది ఇప్పుడు తీర్పు పీఠమై ఉన్నది. And that is the సింహాసనమై ఉన్నది. reason. And that is the ఆ reason కారణాన్ని బట్టే he changes his form ఆయన తన యొక్క రూపాన్ని మారుస్తా ఉన్నాడు. from son of God to son of man. ఎస్, దేవుని కుమారుడు నుండి మనిషి కుమారుడిగా. And as son of man, this time he's not coming just as a prophet, he's coming as a judge. ఎస్, ఇప్పుడు ఒక మనిషి కుమారుడుగా ఆయన కేవలం ప్రవక్తగా మాత్రమే వస్తలేడు, కానీ ఇప్పుడు ఆయన ఒక న్యాయాధిపతిగా వస్తా ఉన్నాడు. He's coming with a white wig ఆయన ఇప్పుడు తెల్లని విగ్గుతో వస్తా ఉన్నాడు. to tell the people, ప్రజలతో చెప్పడానికి, now I am a judge. నేను ఇప్పుడు ఒక తీర్పరిని, ఇప్పుడు నేను ఒక న్యాయాధిపతిని అని చెప్పడానికి. Listen carefully. ఇప్పుడు జాగ్రత్త వినండి. It's a difficult part for people to understand. ఇదే చాలా కష్టతరమైన భాగమై ఉన్నది ప్రజలకు అర్థం చేసుకోవడానికి. It's very important to understand. ఇది చాలా ముఖ్యమై ఉన్నది దీన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి. When he changed to this form, ఆయన ఈ రూపము నుండి మారినప్పుడు he had finished the intercessory work. ఆయన మధ్యవర్తిత్వ పనిని ఆయన పూర్తి చేసేసాడు. Some people think, కొంతమంది జనులు అనుకుంటున్నారు, no brother, లేదు సోదరుడా, still souls are saved. ఇంకా ఆత్మలు రక్షించబడుతున్నాయి. He's still doing that mediator work. ఆయన ఇంకా మధ్యవర్తితో పని చేస్తా ఉన్నాడు. Brother Branham clearly said, సోబెనామ్ గారు స్పష్టంగా చెప్పాడు, he finished the work. ఆయన పనిని ముగించేశాడు. He finished his mediatorial work. ఎస్, ఆయన మధ్యవర్తిత్వపు పనిని ఆయన పూర్తి చేసేసాడు అని చెప్పాడు. Then he took the book. తరువాత ఆయన గ్రంథాన్ని తీసుకున్నాడు. The opening of the seals means he finished his mediatorial work. ఎస్, ముద్రలు తెరవబడుట అంటే అర్థము ఆయన తన యొక్క మధ్యవర్తిత్వపు పనిని పూర్తి చేశాడు, ముగించేశాడు అని అర్థం. Now listen carefully. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా వినండి. He has finished that work in heaven. ఆయన పరలోకములో ఆ పనిని పూర్తి చేశాడు. How can you say that he has finished his mediatorial work? మరి మీరు ఎలా చెప్పగలరండి ఆయన తన మధ్యవర్తిత్వ పనిని పూర్తి చేశాడని? Souls are still being saved on earth. ఇంకా భూమిపైన ఆత్మలు రక్షించబడుతూనే ఉన్నాయిగా. This is where you need to understand what we preach in January. ఎస్, ఇది మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఏదైతే ఆయన జనవరిలో బోధించాడో, Heaven is a dimension. మరి పరలోకం అనేది అది ఒక పరిమాణమై ఉన్నది. And it's a dimension which is much faster than this dimension. మరి అది పరలోకం అనేది ఒక పరిమాణమై ఉన్నది. ఈ పరిమాణం కంటే, అంటే మనం భూమిపై ఉన్న ఈ పరిమాణం కంటే ఆ పరిమాణము చాలా 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 వేగవంతమైన పరిమాణమై ఉన్నది. అది In that heavenly dimension, ఆ పరలోకపు పరిమాణములో the intercessory work was finished. ఎగ్జాక్ట్లీ మధ్యవర్తితో పని అయిపోయింది. Now he's finishing it on earth. ఇప్పుడు ఆయన దాన్ని భూమిపైన పూర్తి చేస్తా ఉన్నాడు. This is a slower dimension. ఎందుకంటే ఇది చాలా నెమ్మదిగా ఉండే పరిమాణమై ఉన్నది. Can I say a line? నేను ఇలా చెప్పొచ్చా? What he's finishing on earth today is what he has already finished in heaven. యా, ఈరోజు భూమిపైన ఏదైతే ఆయన ముగిస్తూ ఉన్నాడో ఆయన పరలోకములో అది ఇదివరకే ముగించి ఉన్నాడు. I think you can understand this much. ఇక్కడ వరకు మీకు అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను. And that's when he took the book. అందుకే ఆయన పుస్తకం తీసుకున్నాడు. And when he got up from the throne, ఆయన సింహాసనం నుండి బయటకు వచ్చాడు, లేచి it's బయటకు not వచ్చాడు. mercy seat there. ఇప్పుడు అదిగా కృపా సింహాసనం కాదు. The day of judgment was initiated. ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ యొక్క దేవుని యొక్క తీర్పు దినము ప్రారంభమైనది. Many people misunderstand. చాలా మంది జనులు దీన్ని అపార్థం చేసుకుంటారు. Day of judgment has come. ఓ, తీర్పు వచ్చేసిందా? The judgments of God will fall. మరి దేవుని యొక్క తీర్పులు అయితే పడిపోతాయి అన్నమాట. Then you need to understand, అయితే ఇక్కడ నువ్వు అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. when he turned to a judge, ఆయన ఒక తీర్పరిగా లేదా న్యాయాధిపతిగా మారినప్పుడు judgment has phases. ఎస్, తీర్పులో కూడా కొన్ని దశలున్నాయి. When a criminal is brought before the court, ఒక నేరస్తుడు కోర్టు ఎదుటకు తీసుకొని రాబడినప్పుడు and the judge sits on the seat, మరి న్యాయాధిపతి తీర్పు చెప్పేవాడు తీర్పరి తన యొక్క సీట్ పైన కూర్చొని ఉంటాడు. please tell me anybody, అయితే మీరు చెప్పండి దయచేసి మీలో ఎవరైనా on the very first day he passes the judgment? మొదటి రోజుననే ఆయన తీర్పును ప్రకటించేస్తాడా? ఆ నేరస్తుడికి తీర్పును ప్రకటిస్తాడా? Never. లేదు, Never. లేదు, ఎన్నడూ కూడా అలా చేయడు. When the judge appears, he starts a court trial.
ఒక తీర్పరి లేదా ఒక న్యాయాధిపతి ప్రత్యక్షమైనప్పుడు అదిగో తాను ఇప్పుడు న్యాయ విచారణ మొదలు పెడతాడు. And when the court trial begins, మరి కోర్టు విచారణ ప్రారంభమైనప్పుడు then the prosecutor and the one for the criminal speaks. మరి అక్కడ ఉన్న ప్రాసిక్యూటర్ అదే విధంగా ఆ నేరస్తుడికి సంబంధించిన advocate. అడ్వకేట్ నేరస్తుడికి సంబంధించిన వకీలు వీళ్ళిద్దరు మాట్లాడుతూ ఉంటారు. There is a fight. వాళ్ళ మధ్యలో ఒక పొట్లాట జరుగుతూ ఉంటది. And finally, after it is over, అది పూర్తిగా అయిపోయిన తర్వాత then comes the indictment, అప్పుడు వస్తది నేరారోపణ. where the judge indicts the criminal that I indict you on these charges. ఎస్, అక్కడే తీర్పరి లేదా న్యాయాధిపతి ఆయన ఇగో ఈ యొక్క కారణాలను బట్టి నేను ఇప్పుడు నువ్వు చేసిన ఈ నేరాలను బట్టి నేను నీపైన నేరాపణ చేస్తున్నాను అని చెప్తాడు. Is that right? అది సరేనాది. Then he's put in the jail, తర్వాత అతన్ని జైల్లో పెడతారు, which is a prison, అదే ఆ యొక్క చెరసాల అయి ఉన్నది. and he awaits his punishment, మరి తన యొక్క శిక్ష పొందుకోవడానికి తాను వేచి చూస్తూ ఉంటాడు. which if it's a death sentence, మరి అది నిజంగా ఒక మరణ శాసనమును అక్కడ ఇవ్వబడుతూ ఉన్నది. on a particular date that execution is done. ఎస్, అతనికి మరణము విధించబడనని అక్కడ శాసనం ఇవ్వబడినది, తీర్పు ఇవ్వబడినది. అయితే పలానా రోజున తనకి ఇవ్వబడిన శిక్ష అమలు చేయబడుతుంది. When Christ appeared in 1963, 1963లో క్రీస్తు ఎప్పుడైతే ప్రత్యక్షమయ్యాడో judgments didn't fall, అక్కడ తీర్పులు వెంటనే పడిపోలేదు. but a court trial began. అయితే అక్కడ ఒక న్యాయ విచారణ మొదలైంది. Did Brother Branham preach court trial? సో బెనమ్ గారు న్యాయ విచారణ అనే దాన్ని బోధించాడా? Then Brother Branham said, సో బెనమ్ గారు చెప్పారు, I am the advocate from Jesus' side. yes. మరి ఆయన అన్నాడు, నేను యేసు వైపు ఉన్న వకీల్నై ఉన్నాను. Then after court trial he preached indictment. ఆ తర్వాత ఆ న్యాయ విచారణ వర్తమానం తర్వాత ఆయన ఏం బోధించాడంటే నేరారోపణ వర్తమానం బోధించాడు. I indict this generation for crucifying Christ the second time. ఈ తరమును నేను రెండవసారి క్రీస్తును సిలువేసినందుకు నేను ఈ తరము పైన నేరారోపణ చేస్తా ఉన్నాను. To preach trial, he was an advocate. ఎస్, న్యాయ విచారణ బోధించడానికి ఆయనే ఒక వకీల్ అయ్యాడు. But the advocate doesn't give the indictment. అయితే గుర్తుంచుకోనండి, వకీలు ఎప్పుడు కూడా నేరారోపణ చేయలేడు. Indictment is always given by the judge. ఎస్, నేరారోపణ అనేది ఎప్పుడు కూడా న్యాయాధిపతి ద్వారా మాత్రమే ఇవ్వబడుతుంది. So what happened when he was preaching indictment? కాబట్టి ఆయన నేరారోపణ వర్తమానం బోధిస్తున్నప్పుడు ఏం జరిగింది? The judge was behind this man. Yes. ఆ తీర్పరి ఆ న్యాయాధిపతి ఈ వ్యక్తి వెనుకాల ఉన్నాడు. The mighty angel was behind the seventh angel. Amen. బలిష్ఠుడైన దూత ఏడవ దూత వెనుకాల ఉన్నాడు. I indict this generation. నేను ఈ తరము వారికి నేను నేరారోపణ చేస్తున్న ఈ తరం వారి పైన. And then he next message he preached. తర్వాత వర్తమానం బోధించాడు. Souls in prison now. ఇప్పుడు చెరలో ఉన్న ఆత్మలు. Who are these souls? ఎవరి ఆత్మలు? Under indictment. అదే ఆ నేరారోపణ కింద వచ్చిన వారు. Who have crucified Christ. వారు క్రీస్తును రెండవసారి సిలువేశారు. Now they are in the prison house. ఇప్పుడు చెరసాల ఇంట్లో ఉన్నారు. Now. ఇప్పుడు Living on earth. భూమిపైన జీవిస్తూ But living in a prison. కానీ చెరలో కూడా జీవిస్తున్నారు. Hell is on earth. అదే ఇక్కడే భూమిపైన ఉంటూ వారు చెరలో కూడా ఉన్నారు ఇప్పుడు వాళ్ళు. Then finally one day. ఒక రోజున their punishment would come. ఆ యొక్క శిక్ష వస్తుంది. I hope you understanding it. అది మీకు అర్థమవుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను. These are the phases of the judgment. yes, తీర్పు యొక్క దశలు ఇవై ఉన్నవి. In which God is operating today. ఇందులో దేవుడు ఇప్పుడు పని చేస్తా ఉన్నాడు. Now the scripture we are reading here. ఇక్కడ మనం చదువుతున్న లేఖనంలో This is the beginning of the 7th month. ఇది 7వ నెల యొక్క ప్రారంభమై ఉన్నది. Can you say amen?
దాన్ని మీరు ఆమేనని చెప్పగలరా? And the 7 angels are getting ready to sound their trumpets. మరి ఆ 7 దూతలు వారు బూరలు ఊదడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. And the Bible says, మరి పరిశుద్ధ గ్రంథం చెప్తున్నది, another angel came with a golden censer, మరొక దూత సువర్ణ ధూపార్తి చేత పట్టుకొని వచ్చాడు. and to him was given much incense. మరి అతనికి ధూప ద్రవ్యములు ఇవ్వబడ్డాయి. My question is, నా ప్రశ్న ఏంటంటే, who is this angel? ఈ దూత ఎవరు? Who is this angel? ఎవరి దూత? He has a censer. ఆయన దగ్గర ధూపార్తున్నది. When you read the Bible, మీరు పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని చదివినప్పుడు only the high priest held the censer. ప్రధాన యాజకుడు మాత్రమే, అదిగో తాను మాత్రమే ధూపార్తిని చేత పట్టుకుంటాడు. Nobody else held that censer in their hands. ఎవరి చేతిలో కూడా ధూపార్తి ఉండదు. Then who is this angel? కాబట్టి ఈ దూత ఎవరై ఉంటాడు? This angel is Christ. ఈ దూత క్రీస్తు ఉన్నాడు. He is still a high priest here. ఆయన ఇక్కడ ఇంకను ప్రధాన యాజకుడై ఉన్నాడు. Just see how the scripture reads. చూడండి లేఖనం ఏ విధంగా చదువుతుందో చూద్దాం. In verse 2 it says, 2వ వచనం ఇలా చెప్తున్నది, and I saw the 7 angels which stood before God, and to them were given 7 trumpets. అంతటా నేను దేవుని ఎదుట నిలిచి 7 దూతలను చూచితిని, వారికి 7 బూరలు ఇవ్వబడెను. Verse 3, 3వ వచనం, and another angel came. మరియు వేరొక దూత వచ్చెను. Just stop here ఇక్కడ ఆపుదాం and jump to Revelation 10. ప్రకటన 10కి ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఒకసారి. And I saw another mighty angel. నేను వేరొక దూతను, బలిష్ఠుడైన దూతను చూశాను. This another angel is the same another angel in Revelation 10. ఇక్కడ ఉన్న 8వ అధ్యాయంలో ఇక్కడ ఉన్న ఈ వేరొక దూతయే అదిగో ప్రకటన 10లో ఉన్న వేరొక బలిష్ఠుడైన దూత ఉన్నాడు. But in chapter 10 he is wearing a wig of the cloud. ఆమేన్. కానీ 10వ అధ్యాయములో మాత్రము ఆయన మేఘమును తన యొక్క శిరస్సుకు విగ్గుగా ధరించుకొని వస్తున్నాడు. He has already become a judge. ఆయన ఇదివరకే న్యాయ తీర్పరయ్యాడు, న్యాయాధిపతయ్యాడు. Chapter 8 he is still a high priest. కానీ 8వ అధ్యాయంలో ఆయన ఇంకా ప్రధాన యాజకుడు. And this is the last work he is finishing as a high priest before he became a judge. మరి ఇదే ఆయన చివరి పని అయి ఉన్నది. ఒక ప్రధాన యాజకుడుగా చేయవలసిన పనిని ఆయన ముగిస్తున్నాడు, ఆయన తీర్పరిగా లేదా న్యాయాధిపతిగా మారక ముందు. Oh, it's a wonderful message. ఇది అద్భుతమైన వర్తమానం. May God give grace that we understand it. ఈ విషయాలను అర్థం చేసుకొని దేవుడు మనకు కృపనిచ్చును గాక. Just before he went from son of God to son of man, ఆయన దేవుని కుమారుడి నుండి మనిషి కుమారుడిగా మారే ముందు, and he's finishing his mediatorial work, మరి ఆయన యొక్క మధ్యవర్తిత్వ పనిని ముగిస్తున్నాడు ఆయన. he stands at the golden altar. మరి అక్కడ ఆయన ఆ సువర్ణ ధూపార్తి దగ్గర నిలబడి ఉన్నాడు. And this is the beginning of the 7th church age. మరి ఇదే 7వ సంకాలం యొక్క ప్రారంభమై ఉన్నది. ఇది notice what's happening in heaven. పరలోకంలో ఏం జరుగుతున్నదో మీరు గమనించండి. And the Bible says to him was given much incense. మరి పరిశుద్ధ గ్రంథం ఏం చెప్తుందంటే ఆయనకు ధూప ద్రవ్యములు ఇవ్వబడినవి, బహుగా ధూప ద్రవ్యములు ఇవ్వబడ్డాయి. ఎందుకు? that he should offer it with the prayers of all saints. అప్పుడు ఆ ధూప ద్రవ్యముల పొగ పరిశుద్ధుల ప్రార్థనతో కలిసి upon the golden altar which was before the throne. దూత చేతిలో నుండి పైకి లేచి దేవుని సన్నిధికి చేరెను. What's the last work he's doing? ఆయన చేస్తున్న చివరి పని ఏంటిది? Where is he finishing his high priestly work? Exactly. ఆయన ప్రధాన యాజకత్వ పనిని ఎక్కడ ముగిస్తున్నాడు ఆయన? He's offering some prayers of some saints. కొంతమంది పరిశుద్ధుల యొక్క ప్రార్థనలను ఆయన అర్పణగా ఇస్తా ఉన్నాడు అక్కడ. I'm asking you a question. ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని ప్రశ్న అడుగుతున్నాను. Which prayers are being offered here? ఇక్కడ ఏ ప్రార్థనలు ఇవ్వబడ్డాయి, ఏ ప్రార్థనలు చేయబడ్డాయి ఇక్కడ? These are not the prayers for fridge or a job. ఇదేదో ఉద్యోగం కోసమో ఫ్రిడ్జ్ కోసమో చేసే ప్రార్థన కాదు ఇది. This is not a prayer for healing. ఇది స్వస్థత కోసం చేసే ప్రార్థనలు కాదు ఇది. These are different prayers. ఇవి వేరైన ప్రార్థనలు ఉన్నవి. These prayers have been gathering with the 24 elders. Amen.
ఈ ప్రార్థనలు అదిగో 24 పెద్దలతో అది సమకూరుస్తా ఉన్నది. When you read Revelation 5, మీరు ప్రకటన 5 చదివినప్పుడు each elder had a golden vial. ఎగ్జాక్ట్లీ ప్రతి ఒక్క పెద్ద దగ్గర ప్రతి ఒక్క 24 పెద్దలలో ప్రతి ఒక్క పెద్ద దగ్గర ఒక బంగారు పాత్ర ఉన్నది. Where prayers were gathered. మరి అక్కడ ప్రార్థనలు సమకూర్చబడతా ఉంటాయి. అక్కడ Your అదిగో prayers- అక్కడే సమకూర్చబడుతుంటాయి. Prayers are gathered in a cup. ఎస్, ప్రార్థనలు ఒక కప్లో ఒక పాత్రలో అవి సమకూర్చబడుతున్నాయి. And who's holding that cup? మరి ఎవరా పాత్రలను పట్టుకొని ఉన్నారు? It's an elder. అదొక పెద్ద. And you know who those elders are? మరి ఆ పెద్దలు ఎవరో మీకు తెలుసు. 12 sons of Jacob. ఆ యాకోబు యొక్క 12 మంది కుమారులు And the 12 apostles. మరి 12 మంది అపోస్తులు. And the 12th apostle is Paul himself. మరి 12వ అపోస్తుడు పౌలు గారు స్వయంగా. In those cups, some prayers are getting gathered. ఆ యొక్క పాత్రలలో కొన్ని ప్రార్థనలు అక్కడ కూర్చబడుతున్నాయి, సమకూర్చబడుతున్నాయి. For heaven, it's just 2 days. పరలోకానికి అయితే ఇది 2 రోజులు. But for earth, it's 2000 years. కానీ భూమిపైకి అయితే అది 2000 సంవత్సరాలు. I think you're understanding this. ఇది మీకు అర్థమవుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను. Some prayers are going up from the earth. yes, కొన్ని ప్రార్థనలు భూమిపై నుండి వెళ్తా ఉన్నాయి. And those prayers are gathering in some cups. మరి ఆ ప్రార్థనలు కొన్ని పాత్రల్లో అవి సమకూర్చబడుతున్నాయి. అవి They are waiting for a time అవి ఒక సమయం కొరకు ఎదురు చూస్తున్నవి to be offered. అర్పణగా ఇవ్వబడడానికి. And here, మరి ఇక్కడ when the 7 angels are getting ready to sound their trumpets, మరి 7 దూతలు వారి యొక్క బూరలు ఊదడకు సిద్ధపడుతూ ఉండగా the time had arrived ఇప్పుడు ఒక సమయం వచ్చింది. that these prayers be offered before God. yes, ఈ ప్రార్థనలు దేవుని ఎదుట అర్పణగా ఇవ్వబడాల్సింది. When you read the breach, Brother Branham answers that. Breach, yes. ఎడమన వర్తమానంలో బెన్హామ్ గారు దానికి జవాబు చెప్పాడు. These are not prayers for exam. I may pass my exam. Exactly. I may get a fridge. I may get a job. I may get a promotion. Let me be healed. These are not those prayers. ఇవి ఆ ప్రార్థనలు కావండి. ఇక్కడ సమకూర్చబడుతున్న ప్రార్థనలు అదేంటిది? ప్రభువా, నేను ఎగ్జామ్లో పాస్ కావాలి, లేకపోతే నాకు జాబ్ రావాలి, లేకపోతే నాకు స్వస్థత రావాలి, అలాంటి ప్రార్థనలు కావివి. Those prayers are answered immediately. ఆ ప్రార్థనలు వెంటనే జవాబు ఇవ్వబడతాయి. But these prayers are gathered. అయితే ఈ ప్రార్థనలు మాత్రం సమకూర్చబడతాయి. They are waiting to be offered. అవి అర్పణగా దేవుడికి ఇవ్వడానికి ఎదురు చూస్తున్నాయి ఆ ప్రార్థనలు. Brother Branham explained these prayers. ఈ ప్రార్థనలు ఏమిటో బెన్హామ్ గారు వివరించారు. These were the prayers for redemption. yes, ఈ ప్రార్థనలు ఏంటంటే విమోచన కొరకు చేస్తున్న ప్రార్థనలు ఇవి. These prayers were prayers for body change. ఈ ప్రార్థనలు శరీర మార్పు కోసం చేసే ప్రార్థనలు అయ్యున్నవి. These prayers were prayers for redemption of this earth. మరి ఈ ప్రార్థనలు ఈ భూమి యొక్క విమోచన కోసం చేసే ప్రార్థనలు. In Romans chapter 8, మరి రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయంలో what did Brother Paul said? పౌలు గారు ఏం చెప్పారు? Not only the earth is groaning, భూమి మాత్రమే ఇప్పుడు ములుగుట్లేదు కానీ but we are groaning, మనము కూడా ములుగుచున్నాం. waiting for the adoption, ఆ పుత్ర స్వీకారం కొరకు ఎదురు చూస్తున్నాం. redemption of our bodies. మన శరీరం యొక్క విమోచన. Earth is waiting. భూమి వేచి చూస్తున్నది. We are waiting. మనము వేచి చూస్తున్నాం. What was this? దేని కొరకు ఇది? Some prayers కొన్ని ప్రార్థనలు which were going to heaven అవి పరలోకములోనికి వెళ్తా ఉన్నాయి. and getting then some golden vials. మరి అవన్నీ కూడా బంగారు పాత్రలో సమకూర్చబడతానే అవన్నీ ఆ ప్రార్థనలు. But prayers for body change, prayers for redemption are offered here. yes, ఈ శరీర మార్పు కోసము విమోచన కోసం చేసే ప్రార్థనలు ఏవైతున్నాయో అదిగో ఇక్కడ అవి అర్పణగా ఇవ్వబడతాయి. ఇప్పుడు What's happening on earth? భూమిపైన ఏం జరుగుతున్నది? It's the beginning of the 7th church age. అది 7వ సంఘకాలముగా ప్రారంభమై ఉన్నది. What's happening in heaven? మరి పరలోకంలో ఏం జరుగుతున్నది? Prayers for rapture and a body change are offered. yes, శరీర మార్పు కోసం వచ్చే ప్రార్థనలు అక్కడ అర్పణగా ఇవ్వబడుతున్నాయి. అక్కడ in other words, ఇంకో మాటలో చెప్పాలంటే what will happen now? ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? Answer to those prayers. Amen. ఆ ప్రార్థనలకు జవాబు వస్తుంది. The time had arrived ఇప్పుడు సమయం అనేది వచ్చింది that the rapture would take place. ఎత్తబడుట జరగవలసిన్నది.
that process would be initiated. ఎస్ ఆ ప్రాసెస్ ఆ ప్రక్రియ ప్రారంభం అవుతుంది. Can you say amen? దాన్ని మీరు ఆమేన్ చెప్తారా? And judgments on the sinners and the wicked. మరి అదే తీర్పులు ఆ దుష్టులపైన మరియు పాపులపైన కుమ్మరించబడతా ఉంటాయి. Are you with me till now? ఇక్కడ దాకా మీరు నాతో ఉన్నారా? We are still in heaven. We are still in heaven. మనం ఇంకా పరలోకములోనే ఉన్నాం. And the Bible says in verse 4, 4వ వచనంలో పరిశుద్ధ గ్రంథం చెప్తున్నది, and the smoke of the incense which came with the prayers of the saints ascended up before God out of the angel's hand. yes అప్పుడు ఆ ధూప ద్రవ్యముల పొగ పరిశుద్ధుల ప్రార్థనలతో కలిపి దూత చేతిలోని పైకి లేచి దేవుని సన్నిధిని చేరెను. What does the Bible say? పరిశుద్ధ గ్రంథం ఏం చెప్తున్నది? There's only one mediator between God and man. దేవునికి మానవుడికి మధ్యలో ఒకే ఒక మధ్యవర్తి ఉన్నాడు. And there's the man Christ Jesus. అతని నరుడైన యేసుక్రీస్తు, క్రీస్తు. Who is this angel? ఇప్పుడు ఈ దూత ఎవరు? The man Christ Jesus. yes ఆ నరుడైన క్రీస్తు ఉన్నాడు. He has eyes, he has ears, he has a mouth, he has a tongue. ఆయనకు కళ్ళున్నాయి, ఆయనకు ముక్కున్నది, ఆయనకు చెవులున్నాయి, ఆయనకు నోరున్నది, ఆయనకు నాలుకన్నది. In chapter 8, 8వ అధ్యాయంలో he's offering the prayers. ఆయన ప్రార్థనలు అర్పణగా ఇస్తున్నాడు. In chapter 10, 10వ అధ్యాయంలో he's coming with a wig. ఆయన విగ్గును ధరించుకొని వస్తున్నాడు. Prayers are finished. ప్రార్థనలు అయిపోయినాయిగా. Intercession is over. మధ్యవర్తిత్వం అయిపోయింది. He has finished that work. ఆయన ఆ పని ముగించేశాడు. Now he changes from son of God to son of man. ఆయన ఇప్పుడు దేవుని కుమారుని మనిషి కుమారుడుగా మారాడు. ఇప్పుడు ఆయన Why has he come in this form? ఆయన ఎందుకు ఈ రూపంలో వచ్చాడు? To answer those prayers. ఆ ప్రార్థనలకు జవాబు ఇవ్వడానికి, To finish the rapture. ఎత్తబడుటను ముగించేయడానికి, To finish the redemption of this earth. ఈ భూమి యొక్క విమోచనను పూర్తి చేయడానికి. Are you catching the message? వర్తమానాన్ని మీరు పట్టుకుంటున్నారా? Amen. ఆమేన్. Amen. ఆమేన్. Glory to God. దేవుడికి మహిమ కలుగును గాక. Amen. ఆమేన్. And when the prayers were offered, మరియు ప్రార్థనలు అక్కడ అర్పణగా ఇవ్వబడుతున్నాయి. all this is taking place in heaven. ఇదంతా పరలోకంలో జరుగుతుంది ఈ సంఘటన అంతా. Verse 5, this is the next event. 5వ వచనం ఇది మరొక సంఘటన. Now the angel starts another work. ఇప్పుడు దూత మరొక పనిని ప్రారంభిస్తున్నాడు, వేరొక పనిని. He has offered the prayers. ఆయన ప్రార్థనలు అక్కడ అర్పణగా ఇచ్చేశాడు. And he's getting ready to turn to a judge. ఇప్పుడు ఆయన తీర్పరిగా న్యాయాధిపతిగా మారడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. Now he takes that censer ఇప్పుడు ఆయన ఆ ధూపార్తిని చేతపట్టుకుంటున్నాడు. and filled it with fire. Amen. Of the altar. మరియు ఆ దూత ధూపార్తిని తీసుకొని బలిపీఠం పైన ఉన్న నిప్పులతో దానిని నింపి, The smoke has gone. ఇప్పుడు ఆ యొక్క ధూప ద్రవ్యపు ధూపం పోయింది. The prayers are gone. ప్రార్థనలు ఇప్పుడు అయిపోయినవి. Now he starts after the prayers are offered. yes ఆ ప్రార్థనలు అక్కడ అర్పించబడిన తర్వాత ఆయన ఇప్పుడు ప్రారంభిస్తున్నాడు. Now he picks the fire from the altar. బలిపీఠం పై ఉన్న నిప్పులను తీసుకుంటున్నాడు. And puts it in the golden censer. మరి ఆ ధూపార్తి ఆ బంగారపు ధూపార్తిలో పెడుతున్నాడు ఆయన. And that same censer which was used in a mediatorial work. Amen. అదే ధూపార్తి మధ్యవర్తిత్వం కోసము ఉపయోగించబడింది. Will start another work. ఇప్పుడు మరొక పనిని ప్రారంభిస్తా ఉన్నది. I think you're understanding it. ఇది మీకు అర్థమవుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను. He filled it with the fire of the altar. మరి ఆయన ఆ బలిపీఠం పై ఉన్న నిప్పులను తీసుకొని What's happening on నింపాడు. earth? ఆ సమయంలో భూమి పైన ఏం జరుగుతున్నది? What's happening on earth? మరి భూమి పైన ఏం జరుగుతుంది? Laodicea has begun. yes లవోదికియా ప్రారంభమైంది. What's happening in heaven? మరి పరలోకంలో ఏం జరుగుతున్నది? He filled the censer with fire. ఆయన ఇప్పుడు ఆ ధూపార్తిని ఆయన అగ్నితో నింపుతున్నాడు ఆయన. Now comes the next question. ఇప్పుడు తర్వాత ప్రశ్నకు వద్దాం. You tell me. మీరు నాకు చెప్పండి. Which fire was on the altar? yes బలిపీఠం పైన ఏ అగ్ని ఉంటదండి? You couldn't bring any strange fire. అవును వేరే అన్య నిప్పులను తీసుకురావడానికి వీల్లేదు అక్కడికి. That fire in Moses' time came from heaven. Amen. మోషే సమయంలో అగ్ని ఆకాశం నుండి వచ్చింది అది. On the brazen altar. yes
ఆ ఇత్తడి బలిపీఠం పైన and consumed the sacrifice. అక్కడున్న బలి అర్పణను అది దహించి వేసింది. And that fire became a perpetual fire. మరి ఆ యొక్క అగ్నియే అన్నిటికీ ఉపయోగపడే అగ్నిగా మారింది. From that fire, మరి ఆ అగ్నిలో నుండి the fire will be taken to light the candlesticks in the holy place. ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ అగ్నిలో నుండే అతి పరిశుద్ధ స్థలములో ఉన్న ఆ 7 సువర్ణ దీప స్తంభములను వెలిగించడానికి తీసుకెళ్తారు. And the same fire will be taken to burn incense on the golden altar. మరి అదే అగ్నిని అదిగో అక్కడున్న సువర్ణ బలిపీఠమును కూడా కాల్చడానికి, ఆ సువర్ణ బలిపీఠం పై ఉన్న దాన్ని కూడా కాల్చడానికి తీసుకెళ్తారు. So that fire was the fire of God. కాబట్టి అగ్ని దేవుని యొక్క అగ్ని అయి ఉన్నది. It was the light of God. మరి అది దేవుని యొక్క వెలుగై ఉన్నది. And this angel is taking that fire. మరి ఈ యొక్క దూత ఆ అగ్నిని తీసుకుంటున్నాడు. What is he doing? ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు ఇక్కడ? And the angel took the censer and filled it with the fire of the altar. మరి ఆ దూత ధూపార్తిని తీసుకొని బలిపీఠం పైన ఉన్న నిప్పులతో దాన్ని నింపి and cast it into the earth. భూమి మీద పడవేయగా. Now notice what's happening. ఇప్పుడు గమనించండి ఏం జరుగుతున్నదో. He is taking that censer ఆయన ఇప్పుడు ఆ ధూపార్తిని తీసుకుంటున్నాడు and now turning it. ఎస్, దాన్ని ఇప్పుడు ఆయన ఇలా త్రిప్పుతున్నాడు. And when he's turning it, మరి ఆయన దాన్ని కిందికి తిప్పుతున్నాడు. he's initiating another work. ఆయన ఇప్పుడు మరొక పనిని ప్రారంభిస్తున్నాడు. Now what's happening? ఇప్పుడు ఏం జరుగుతా ఉన్నది? That fire fell from heaven on earth. ఎస్, ఇప్పుడు ఆ అగ్ని ఆకాశము నుండి భూమిపైకి పడినది. What happened? ఏం జరిగింది? The Bible says పరిశుద్ధ గ్రంథం చెప్తున్నది there were voices Amen. and thunderings and lightnings and an earthquake. ఉరుములు, ధ్వనులు, మెరుపులు, భూకంపములు. Follow that. దాన్ని గమనించండి. When the fire came down, ఎప్పుడైతే అగ్ని కిందికి దిగొచ్చిందో what started on earth? భూమిపైన ఏం ప్రారంభమైంది? Voices. యా, అక్కడ ధ్వనులు మొదలైనాయి. When that fire struck the earth, ఎస్, ఎప్పుడైతే అగ్ని భూమిని తాకిందో it started voices. అది ధ్వనులను ప్రారంభించింది. When the angel turned that censer, ఎస్, దూత ఎప్పుడైతే ఆ ధూపార్తిని ఇలా త్రిప్పాడో the fire came down. మరి ఆ అగ్ని కిందికి దిగొచ్చింది. Where did it land? అది ఎక్కడ పడింది? West coast of United States. ఎస్, యునైటెడ్ స్టేట్స్ లో ఉన్న పశ్చిమ తీరంలో పడింది అది. That fire from the censer came in Azusa Street. ఎగ్జాక్ట్లీ, Azusa Street. యా, ఆ అగ్ని ఏదైతే ఉన్నదో అది అజూసా యొక్క వీధిలో పడింది అది. That fire came on some people. ఎస్, అగ్ని కొంతమంది జనుల మీదకి వచ్చింది. And there were voices. మరి అప్పుడు ఒక ధ్వనులు వచ్చినాయి. There was tongues. మరి అక్కడ భాషలు వచ్చినాయి. People started speaking in tongues. జనులు భాషలు మాట్లాడడం ప్రారంభించారు. I hope you're understanding it. అది మీకు అర్థమవుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను. What were those tongues a sign of? ఎస్, ఆ భాషలు మాట్లాడడం దేని సూచిస్తున్నది? Tongues was not grace. ఎస్, భాషలు అనేది కృప కాదు. Tongues was a sign of judgment. ఎగ్జాక్ట్లీ, భాషలు అనేది తీర్పుకు సూచనయున్నవి. When the fire came on the day of Pentecost, పెంతెకోస్తు దినమున ఎప్పుడైతే అగ్ని వచ్చిందో and the disciples spoke in tongues, మరి ఆ యొక్క శిష్యులు ఆ భాషలు మాట్లాడారు. 40 years later that land was finished. ఎగ్జాక్ట్లీ, 40 సంవత్సరాల తర్వాత ఆ దేశమే దాని పని అయిపోయింది, నాశనం అయిపోయింది. And the gospel shifted to the Gentiles. మరి ఆ సువార్త యూదుల దగ్గర నుండి అది అన్యుల వైపు తిప్పబడింది. Now that fire is coming at Azusa. ఇప్పుడు అజూసాలో ఆ యొక్క అగ్ని వస్తా ఉన్నది. What does it mean? దానికి అర్థం ఏంటి? America will be finished. అమెరికా పని అయిపోతుందిగా. Babylon will be finished. బబులోను పని అయిపోతుంది. And the kingdoms of this world will become the kingdoms of our Lord and of his Christ. Yes. ఈ లోకం యొక్క రాజ్యములు ప్రభు యొక్క మన ప్రభు యొక్క మన క్రీస్తు యొక్క రాజ్యములు అవుతాయి అవి. So what's happening? ఏం జరుగుతుంది? Voices began. ధ్వనులు ప్రారంభమైనాయి. But what happened? కానీ ఏం జరిగింది? Pentecostals denominated on voices. Yes. పెంతెకోస్తులు ధ్వనుల పైన వారు సంఘ శాఖగా మారారు. They couldn't wait. వాళ్ళు వేచుండలేకపోయారు. But in 1963, కానీ 1963లో after voices, ఆ ధ్వనులు తర్వాత thunderings. yes, ఉరుములు.
Read the Bible. బైబిల్ చదవండి మీరు ఇక్కడ. There were voices అక్కడ ధ్వనులు ఉన్నాయి and thunderings. మరియు మెరుపులు ఉన్నాయి. Notice, గమనించండి. thunderings following voices. yes ధ్వనులను వెంబడిస్తున్నవి ఈ మెరుపులు, ఆ ఉరుములు. ఈ ఉరుములు ధ్వనులను వెంబడిస్తున్నాయి. Between voices and thunderings, a man arrives on the scene with a ministry. yes ధ్వనులకు మరియు ఉరుములకు మధ్యలో ఒక వ్యక్తి లేస్తున్నాడు. అతను ఒక పరిచర్యతో. And now he becomes the voice of God. ఇప్పుడు అతను దేవుని యొక్క స్వరం అవుతాడు. Other voices become silent, but his voice starts coming up. Amen. మిగతా వాళ్ళ యొక్క స్వరాలు, ధ్వనులు అవన్నీ కూడా నిశ్శబ్దమవుతాయి. కానీ ఈ ధ్వని మాత్రం, ఈ స్వరం మాత్రము ఇప్పుడు పైకి లేస్తా ఉంటది. And then in 1963, 1963లో thunderings, ఉరుములు, lightnings, మెరుపులు. lightnings and thunderings go together. అంటే ఈ యొక్క ఉరుములు మెరుపులు కలిసి వెళ్తాయి. 7 lightnings, 7 thunderings. 7 మెరుపులు, 7 ఉరుములు. And after that, దాని తర్వాత an earthquake. ఒక భూకంపం. In 1964, 1964లో the same place where the 7 angels came, 7 దూతలు వచ్చిన అదే స్థలములో, the same place where he received the commission, మరి అదే స్థలములో ఆయన సేవను పొందుకున్నవాడు. pick up the rock and throw it. yes ఆయన ఒక చిన్న రాయిని తీసుకొని గాలిలో విసిరాడు. And judgment struck the west coast. పశ్చిమ తీరమునకు తీర్పులు తాకినవి. Are you following it, brother? మీరు వెంబడిస్తున్నారా సోదరుడా? Voices, ధ్వనులు, thunderings, ఉరుములు, lightnings, మెరుపులు, and then the earthquake. తర్వాత భూకంపము. This is a sequence ఇది ఒక వరుస క్రమాలు which had to take place in this age. ఈ చివరి కాలంలో జరగవలసినవి. ఈ కాలంలో somewhere in these 4 there is a going. yes ఈ నాలుగిట్ల మధ్యలో ఎక్కడో వెళ్ళిపోట అనేది ఉన్నది. I'm asking you a question. నేను మిమ్మల్ని ప్రశ్న అడుగుతున్నా. What happened on Easter morning? ఆ ఈస్టర్ ఉదయం ఏం జరిగింది? There was a big earthquake. అక్కడ ఒక పెద్ద భూకంపం వచ్చింది. And a mighty angel came and rolled away the stone. Amen. ఆ బలిష్ఠుడైన దూత వచ్చి అడ్డుగా ఉన్న రాయిని పక్కకు జరిపాడు. What does it mean? దానికి అర్థం ఏమిటి? When the bride will literally go, వాస్తవికంగా వధువు వెళ్ళిపోయినప్పుడు there has to be an earthquake. అక్కడ ఒక భూకంపం ఉండవలసి ఉన్నది. Los Angeles going beneath the ocean. మరి లాస్ ఏంజలీస్ అది సముద్రము యొక్క అడుగు భాగంలోనికి వెళ్ళబోతున్నది. But that's the side the earth faces. But as far as the bride is concerned, she's going in the rapture. అయితే దానికి కొన్ని దశలు ఉన్నాయి. కానీ వధువుకు సంబంధించిన విషయానికి వచ్చినప్పుడు మాత్రము ఆమె ఎత్తబడిలోనికి వెళ్ళిపోతుంది. ఆమె when that fire came on earth, ఎప్పుడైతే ఆ అగ్ని భూమిపైకి వచ్చిందో it became voices. అది ధ్వనులైనవి. The Pentecostals became the voice for some time. yes పెంతెకోస్తులు కొద్ది కాలం వరకు వారు స్వరమయ్యారు, ధ్వనయ్యారు. Then God said, తర్వాత దేవుడు చెప్పాడు, I'll spew you from my mouth. నా నోటిలో నుండి మిమ్మల్ని ఉమ్మివేయను ఉద్దేశిస్తున్నాను అన్నాడు. You will no longer be my voice. మీరిగా నా యొక్క స్వరముగా ఉండరు. Then where is the voice? అయితే ఇప్పుడు ఆ స్వరము, ఆ ధ్వని ఎక్కడుంది? Then that voice went behind one man. yes ఆ స్వరం ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి వెనకాలకు వెళ్ళింది. Brother Branham became the voice of God. Amen. సోదరుడు బ్రెన్నామ్ గారు దేవుని ఒక స్వరమయ్యారు. I'll show you the same thing. అదే విషయాన్ని నేను మీకు చూపిస్తా. Then what happened? తర్వాత ఏం జరిగింది? In 1962, 1962 in church, this is the time. అయ్యలారా ఇది ఎంత మనకి ఇదే నా సమయము. Brother Branham associates himself with Isaiah. Isaiah. యా సో బ్రెన్నామ్ గారు తనకు తాను యెషయాగా ఆయన చూపించుకుంటున్నాడు అందులో. He said, I feel like Isaiah. ఆయన అన్నాడు, నేను యెషయా వలె అనుభూతి చెందుతున్నా. Listen, brother. వినండి సోదరుడా. Isaiah had fellowship with Uzziah too much. yes ఉజ్జియాతో యెషయాకు బాగా సావాసం ఉండే, చాలా ఓవర్గా చాలా బాగా సావాసం ఉండే. But he died a leper. కానీ అతను కుష్ఠుతో చనిపోయాడు ఉజ్జియా. Brother Branham had fellowship with the full gospel businessman. సోదర్ బ్రెన్నామ్ గారికి సంపూర్ణ సువార్త వ్యాపారస్తులతో బాగా సావాసం ఉండే ఆయనకు. But what were they doing? కానీ వారు ఏం చేస్తున్నారు? Taking the priest's office.
ఆ యాజకుని యొక్క కార్యాలయాన్ని వాళ్ళు తీసుకుంటున్నారు. His very first message in 1963, influence. Yes. ఆయన 1963లో ఆయన మొదటి వర్తమానం చెప్పింది అది ప్రభావము. And when that message is telling the full gospel businessman, Yes. you people are businessmen, don't intrude in the priest's office. ఎగ్జాక్ట్లీ. మరి ఆ వర్తమానంలో సబైరామ్ గారు వాళ్ళతో ఏం చెప్తున్నారంటే ఆ సంపూర్ణ సువార్త వ్యాపారస్తుల యొక్క సంఘముతో లేకపోతే ఆ అసోసియేషన్తో ఏమని చెప్తున్నారంటే, మీరు ఒక వ్యాపారవేత్తలై ఉన్నారు, మీరు ఎన్నడూ కూడా యాజకుని కార్యాలయం జోలికి రావద్దు అని చెప్పాడు. But what happened? ఏం జరిగింది? Uzziah became a leper. ఉజ్జియా అక్కడ అతను కుష్టు వ్యక్తిగా మారాడు. And finally he died. తర్వాత అతను చనిపోయాడు. And now the Bible says in Isaiah 6, మరి మనకు పరిశుద్ధ గ్రంథం చెప్తున్నది యెషయా 6వ అధ్యాయంలో, in the year Uzziah died, ఉజ్జియా మృతి పొందిన సంవత్సరమున, in the year Laodicea died, లవోదికీయ చనిపోయిన సంవత్సరమున, the old system was finished. ఆ పాత క్రమము అది ముగించబడింది. I saw the Lord, నేను ప్రభువుని చూశాను, 26 miles high, 26 మైళ్ళ ఎత్తున lifted up, పైకి లేపబడ్డాడు. and his train filled the temple. పడన్ His train filled the temple. ఆయన యొక్క వస్త్రము అదిగో మందిరముపై కప్పబడి ఉన్నది. Brother Branham said, సబైరామ్ గారు చెప్పారు, what was his train? ఏంటిది ఆ యొక్క వస్త్రము? Angels. దూతలై ఉన్నారు. Those angels were his train. yes, దూతలే ఆయన యొక్క వస్త్రమై ఉన్నారు. Can you say amen? దాన్ని మీరు ఆమేన్ అని చెప్పగలరా? And then I said, తర్వాత అని చెప్పాడు. then Brother Branham said, తర్వాత సబైరామ్ గారు చెప్పారు, woe is me, woe is me, I'm a man of unclean lips. yes, నేను అపవిత్ర పెదవులు గలవాడను, అయ్యో నాకు శ్రమ. Then what happened next? తర్వాత ఏం జరిగింది? A seraphim went to the altar. yes, ఒక కేరుబు అదిగో బలిపీఠం యొద్దకు వెళ్ళింది. took the fire off the altar. yes, బలిపీఠం పై ఉన్న నిప్పును తీసుకుంది. took the coals from the altar. yes, ఆ నిప్పును ఆ బలిపీఠం పైన ఉన్న ఆ నిప్పులను తీసుకున్నది. and touched his lips. ఆయన యొక్క పెదవులను తాకినది. and said, your iniquity is purged. మరి చెప్పాడు, ఇప్పుడు నువ్వు పవిత్రపరచబడ్డావు. and then came a voice, తర్వాత ఒక స్వరం వచ్చింది, who will go for us? మా కొరకు ఎవరు వెళ్ళదరు? in other words, ఇంకో మాటలో చెప్పాలంటే, who will become my voice? ఎవరు నా స్వరం అవుతారు? then said I, ఎల్ షడై, here am I, ఇక్కడ అప్పుడు నేను చెప్పాను, ఇదిగో నేను ఇక్కడ ఉన్నాను, send me. నన్ను పంపుము. when the fire came to a man, ఒక మనుషుడి యొద్దకు అగ్ని వచ్చినప్పుడు he became the voice. అతనే స్వరమయ్యాడు. that's Isaiah 6. మరి యెషయా 6 following chapter 6, మరి 6వ అధ్యాయమును మీరు గమనించండి. is chapter 7. 7వ అధ్యాయములో and what's happening in 7? 7వ అధ్యాయంలో ఏం జరుగుతున్నది? I give you a sign. నేను నీకు ఒక సూచన ఇస్తున్నా. what is that voice speaking? ఇప్పుడు ఆ స్వరం ఏం పలుకుతుంది? I give you a sign. నేను ఒక సూచనకి ఇస్తున్నా. a virgin shall conceive. yes, కన్యక గర్భము ధరించును, and she shall bring a child. మరి ఆమె ఒక శిశువుని ఒక కుమారుని కనును. and you shall call his name Emmanuel. మరి ఆయనను నువ్వు ఇమ్మానుయేల్ అని పిలిచేదవు. when is this all happening? ఇదంతా ఏం జరుగుతుంది? when the fire touched the lips. ఇదంతా ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే ఆ అగ్ని వచ్చి పెదవులను తాకినప్పుడు. so when the rapture began, కాబట్టి ఎత్తబడుట ప్రారంభమైనప్పుడు, and the day of judgment began, మరి ఆ తీర్పు దినము ప్రారంభమైనప్పుడు God started with making some people his voice. yes, దేవుడు కొంతమంది జనులను తన స్వరముగా మారుస్తున్నాడు. that fire touched the prophet, ఆ యొక్క అగ్ని ప్రవక్తను తాకినది. and he became his voice. మరి ఆయన అతని యొక్క స్వరమయ్యాడు. and when the 7 thunders uttered, మరి 7 ఉరుములు ఉరిమినప్పుడు it had to utter through Pentecostals, but it could not. yes, అది వాస్తవంగా 7 ఉరుములు పెంతెకోస్తుల ద్వారా ఉరుమవలసి ఉండే, కానీ అది జరగల. but God chose a prophet, కానీ దేవుడు ఒక ప్రవక్తను ఎన్నుకున్నాడు. and used his body మరి ఆయన శరీరాన్ని వాడుకున్నాడు to speak those 7 voices. ఆ 7 స్వరాలను పలకడానికి. I hope you're catching it. అది మీరు పడుకుంటున్నారని నేను అనుకుంటున్నాను. and that same voice initiated the earthquake. ఎగ్జాక్ట్లీ అదే స్వరము అదే ధ్వని
అక్కడ భూకంపము వచ్చినట్లుగా చేసినది. I'm going to ask you some questions. నేను ఇక్కడ కొన్ని ప్రశ్నలు మిమ్మల్ని అడగగోరుతున్నా. God bless you. I know you understanding these things. ఈ విషయాలు మీకు అర్థమవుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను. దేవుడు మిమ్మల్ని Then came a voice, then came a line, in the days of the voice of the seventh angel. తర్వాత వస్తున్న ఆ యొక్క వరుస ఏంటిది? అదిగో ఏడవ దూత యొక్క దినములలో. I'm asking you a question. నేను ఇప్పుడు ప్రశ్న మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా. Did that fire touch Brother Branham? సోదరు బెన్నాం గారిని ఆ అగ్ని తాకిందా? Now I'm asking one next question. ఇప్పుడు తర్వాత ప్రశ్న నేను మిమ్మల్ని అడుగుతాను. Will there be another Pentecost? మరొక పెంతెకోస్తు ఉంటదా? Will there be another Acts of Apostles? మరొక అపోస్తల కార్యములు ఉంటదా? Then will there be some people అయితే కొంతమంది జనులు ఉంటారా? in another book of Acts? మరొక అపోస్తల కార్యం పుస్తకములో. How does the book of Acts begin? ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ అపోస్తల కార్యం పుస్తకం ఎలా ప్రారంభమైంది? Fire came down అగ్ని కిందికి దిగి వచ్చింది and came on some people. కొంతమంది జనులపైకి వచ్చింది. It's not just one man now. ఇది ఇప్పుడు ఒక్క మనుషుడు కాదుగా, It's a people. ఇది ఇప్పుడు జనులై ఉన్నారు. Then should that fire which was thrown from the censer అయితే ఆ యొక్క ధూపార్త నుండి విసిరివేయబడిన ఆ యొక్క అగ్ని should touch some more lips? ఇంకా కొన్ని పెదవులను తాకాల్సి ఉన్నదా? Could those people be sitting here also? మరి ఆ పెదవులకు తాకే ఆ అగ్ని తాకవలసిన పెదవులు అదిగో ఇక్కడ ప్రజలు ఇక్కడ కూర్చొని ఉన్నారా? What did Brother Branham say? సో బెనాం గారు ఏం చెప్పారు? The bride is the final voice వధువే ఆ చివరి స్వరమై ఉన్నది. to the final age చివరి కాలమునకు చివరి స్వరము వధువు. under her messenger. తన యొక్క వర్తమానుకుని కింద. Then what happened? తర్వాత ఏం జరిగింది? One lick of that fire came to us. yes అగ్ని నాలుకలో ఒకటి మన యొద్దకు వచ్చింది ఇప్పుడు. Amen. ఆమేన్. And when it came to us, అది ఇప్పుడు మన యొద్దకు వచ్చింది. it came to quicken us. అది మనల్ని జీవింపజేయడానికి వచ్చింది. What did come to quicken you and me? అది ఎందుకు నిన్ను నన్ను జీవింపజేయడానికి వచ్చింది? And now we are becoming his voice. We are becoming his voice. మనము ఆయన స్వరం అవుతా ఉన్నాం కాబట్టి. Now you say to this mountain, నువ్వు చెప్పు ఇప్పుడు ఈ పర్వతముతో. whatever you say నువ్వు ఏది చెప్పినా ఈ పర్వతముతో shall be done. అది జరుగుతుంది. What does the Bible say? పరిశుద్ధ గ్రంథం ఏం I say చెప్తున్నది? ye are gods. మరి పరిశుద్ధ గ్రంథం ఏం చెప్తుంది? మీరు దైవములని నేను మీతో God చెప్తున్నాను. in the congregation of gods. God In the congregation of gods. దైవముల యొక్క సమూహములో దేవుడున్నాడు. And that is getting ready to be fulfilled here. మరి అది ఇక్కడ నెరవేర్పు జరుగుతా ఉన్నది. In 1953 or 54, Israel and the church, Brother Branham said, I see a church down the road where men will speak and lightning will flow. yes 1953లోనో 1954లోనో సోబెన్నాం గారు చెప్పారు, ఇజ్రాయెల్ మరి సంఘం అనే వర్తమానంలో నేను ఇప్పుడు ఒక జనులు మార్గంలో రావడం చూస్తున్నాను, మార్గంలో రాబోతోని చూస్తున్నాను. వారు పలికితే అదిగో వారి నోటిలో నుండి మెరుపులు వస్తాయి, మెరుపులు వస్తాయి. It'll not be everybody. It'll not be everybody. అది అందరి కోసం కాదండి. But there'll be one here, one there, one here, one there. అది ఎలా ఉంటుందంటే ఇక్కడొకరు అక్కడొకరు ఆ విధంగా ఉంటుంది. అది Who are these? ఎవరు వీళ్ళు? The bride. వధువు. And when they speak the word, మరి వాళ్ళు మాట పలికినప్పుడు it flows like lightning. yes అది 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 మెరుపుల వలె ప్రవహిస్తుంది. అది What happened? ఏం జరిగింది? Now they became the voices. వారు ఇప్పుడు స్వరములయ్యారు. From Pentecostal age, పెంతెకోస్తుల యొక్క కాలం నుండి the voices shifted to the bride age. ఎగ్జాక్ట్లీ ధ్వనులు ఇప్పుడు వధువు కాలమునకు వచ్చినవి. And there are some voices today. మరి ఈ రోజున కూడా కొన్ని స్వరములు ఉన్నాయి. The sound of many waters. yes విస్తార జలముల శబ్దము. Many preachers అనేక ప్రసంగికులు preaching this message. ఈ వర్తమానాన్ని బోధిస్తున్నారు. Their voices together becoming thunderings. yes వారి యొక్క స్వరములన్నీ కూడా సమకూర్చబడినప్పుడు అవి ఉరుములు అవుతున్నాయి. అవి Listen brother, you need to be careful. మరి వినండి సోదరుడు, ఇది మీరు ఈ విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. When the church becomes the voice of God,
దేవుని యొక్క స్వరముగా ఎప్పుడైతే సంఘం అవుతుందో, in that church Hananiah and Sapphira cannot live. ఎగ్జాక్ట్లీ అననీయ సపీరా ఆ సంఘములో జీవించలేదు. They died. వాళ్ళు చనిపోతారు. They thought they were speaking lies to Peter. వాళ్ళు అనుకున్నారు పేతురుతో మేము అబద్ధాలు చెప్తున్నామని. They were not lying to Peter. వాళ్ళు పేతురుకు అబద్ధాలు చెప్తలేరు. వాళ్ళు They were lying to the voice of God. వారు దేవుని స్వరమునకు అబద్ధాలు చెప్తున్నారు. వాళ్ళు They were lying to the Holy Ghost. వారు పరిశుద్ధాత్మకు అబద్ధాలు చెప్తున్నారు. వాళ్ళు And what happened? తర్వాత ఏం జరిగింది? They died. వాళ్ళు చనిపోయారు. Others did not come. మరి మిగతా వాళ్ళు రాలేకపోయారు. ఇక Those who didn't have a good life, they didn't join them. ఎగ్జాక్ట్లీ మంచి జీవితం లేని వాళ్ళు ఇక వాళ్ళతో కలవలేకపోయారు. ఆ గుంపుతో. It was a sin-free church. అది పాపరహిత సంఘమై ఉన్నది. And this is where the true church is coming. మరి ఇప్పుడు కూడా ఈ నిజమైన సంఘం అక్కడికే వస్తున్నది. It'll be a sin-free church. మనము ఆ పాపరహిత సంఘమై ఉంటాము. Make believers can't live there. ఎగ్జాక్ట్లీ వేషధారులు నటించు విశ్వాసులు అక్కడ జీవించలేరు. My precious brother and sister, మరి నా సోదరి సోదరుడా, believe me or don't believe me, మీరు నమ్మండి నమ్మకండి, but this is what's going to take place. కానీ ఇదే అది జరగబోతున్నది. And it's going to take place very fast. అది చాలా వేగంగా జరగబోతా ఉన్నది. అది Make believers can't stay where believers are. ఎస్, విశ్వాసులు ఎక్కడైతే ఉంటారో అక్కడ వేషధారులు నిలిచి ఉండలేరు. Double lives cannot live with Christ's people. ఎస్, రెండు జీవితాలు కలిగిన వాళ్ళు, లోపడోటి బయట ఒక జీవితాలు ఉంటాయి కదా, రెండు జీవితాలు. ఈ రెండు జీవితాలు కలిగిన వాళ్ళు క్రీస్తు యొక్క వధువుతో ఉండలేరు. వాళ్ళుగా The anointing would be so strong. అభిషేకం ఎంత బలంగా ఉంటదంటే They can't stay. వాళ్ళు అక్కడ నిలిచి ఉండలేరు వాళ్ళతో. That Ananias Sapphira has to leave. అననీయ సప్పిరా విడిచిపెట్టి పోవలసినట్టే. That Saul and Gehazi have to leave. సౌలు మరి గేహాజీ విడిచిపెట్టి పోవాల్సినట్టే. They can't stay there. వాళ్ళు అక్కడ నిలబడలేకపోయారు. They can't see invisible things. వారి అదృశ్యమైన కార్యాలను చూడలేకపోయారు. They can't understand the message. వారికి వర్తమానం అర్థం కాలేదు వాళ్ళకు. And that's when they go out. అందుకే వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళిపోతారు. వాళ్ళు Who cast them out? వాళ్ళు ఎవరు బయటికి వెళ్ళగొట్టారు? Nobody killed Ananias and Sapphira. Nobody killed Hananiah and Sapphira. అననీయ సపీరాని ఎవరు చంపలే, God killed. దేవుడే చంపేశాడు. అననీయ సపీరాని ఎవరు చంపలే, దేవుడే చంపేశాడు. And they were cast out of the church. వారు సంఘంలో నుండి బయటికి వెళ్ళగొట్టబడతారు. And Brother Branham said, సబేనం గారు చెప్పారు, that time is coming ఇప్పుడు సమయం వస్తా ఉన్నది when such an anointing will flow in the church. ఎగ్జాక్ట్లీ అలాంటి రకమైన అభిషేకము సంఘములో ప్రవహిస్తది. That fire from the censer which he threw on the earth. మరి ఆ ధూపార్తిలో ఉన్న ఆ యొక్క అగ్ని అది ఆయన భూమి పైన విసిరినప్పుడు To start the Pentecostal age. పెంతెకోస్తు కాలాన్ని ప్రారంభించడానికి That fire has grown. ఇప్పుడు ఆ అగ్ని ఇంకా పెరిగింది. It's got more fire. ఇప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ అగ్నిగా మారింది. And finally today, మరి ఈ రోజున చివరిగా that fire has gone to a bride. అది ఇప్పుడు వధువులోనికి అగ్ని వెళ్ళినది. She is with fire. ఆమె ఇప్పుడు అగ్నితో ఉన్నది. Where Elijah is, fire is. మరి ఏలియా ఉన్నప్పుడు ఏలియా ఆ అగ్ని ఉన్న చోట ఉన్నట్టుగానే The man is gone, మనుషుడు వెళ్ళిపోయాడు, but the spirit is here. కానీ ఆత్మ ఇక్కడ ఉన్నది. And where that spirit is, మరి ఎక్కడైతే ఆత్మ ఉంటుందో that fire is. అక్కడ అగ్ని ఉంటది. And that fire is here, brother. ఓ సోదరుల అగ్ని ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నది. It's coming on the people. అది ప్రజలపైకి వస్తా ఉన్నది. అది It's touching some lips, అది కొంతమంది పెదవులను తాకుతా ఉన్నది. anointing them, వారిని అభిషేకిస్తున్నది, filling them వారిని నింపుతున్నది with the words. మాటలతో. Which kind of words? ఏంటా రకమైన మాటలు? What words did Peter speak to Ananias and Sapphira? అనన్య సపీరాతో పేతురు ఏ మాటలు మాట్లాడాడు? Was he a mercy seat for them? వారికి ఆయన ఏమైనా ఆ కృపా సింహాసనమా, కరుణపీఠమా? No. లేదు. He was a judgment seat for them. వారికి అనన్య సపీరాకు ఆయన పేతురు అక్కడ తీర్పు సింహాసనమై ఉన్నాడు. Same Peter who was a mercy seat for many became a judgment seat for these two. అదే పేతురు అనేక మందికి
కరుణాపీఠమైన వాడు, కృపాసింహాసనమైన వాడు, వీళ్ళిద్దరికి మాత్రమైన తీర్పు సింహాసనమయ్యాడు. Are you able to understand, brother, sister? సోదరి సోదరుడా, మీకేమైనా అర్థమవుతా ఉన్నదా? And as it happened then, అక్కడ జరిగిన రీతిగానే so will it happen now. అది ఇప్పుడు ఇక్కడ జరుగుతుంది. Like Isaiah, యెషయా వలె, like Brother Branham. సోదర బెన్నం వలె. Now that fire is going on some people, yes, ఇప్పుడు అగ్ని కొంతమంది చెరువులోకి వెళ్తా ఉన్నది. some apostles in the last days, ఈ చివరి దినాలలో ఉన్న కొంతమంది అపోస్తలులోనికి, some ministers, కొంతమంది సేవకుల్లోనికి, some believers. కొంతమంది విశ్వాసుల్లోనికి That fire came to you. yes, ఆ అగ్ని ఇప్పుడు నీ యొద్దకు వచ్చింది. It touched your lips. అది నీ పెదవులను తాకింది. And it touched your lips. అది నీ పెదవులను తాకింది. Your lips cannot speak unclean things. ఎగ్జాక్ట్లీ, నీ పెదవులు అపవిత్రమైన మాటలు పలకలేవు. Your lips cannot speak flatteries. Your lips cannot speak against anybody. yes, నీ పెదవులు డంబపు మాటలు మాట్లాడలేవు. నీ పెదవులు ఎవరికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడలేవు. అవి Your lips are dedicated to speak the word. నీ యొక్క పెదవులు వాక్యములు మాత్రమే పలుకుటకు ప్రతిష్ఠించబడ్డాయి. I think you're understanding it. ఇది మీకు అర్థమవుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను. Brother, that fire has come. ఓ సోదరుడు, అగ్ని వచ్చింది. That fire is here. ఇప్పుడు ఆ అగ్ని ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నది. That fire has touched some lips. ఆ అగ్ని కొన్ని పదవులను తాకినది. I hope you're catching it. అది మీరు పట్టుకుంటున్నారని నేను అనుకుంటున్నాను. The voices, స్వరములు, then thunderings. ధ్వనులు, మరియు ఆ తర్వాత ఉరుములు. Now you know what? మరి ఇప్పుడు The bride becomes voices. వధువు ఇప్పుడు స్వరములు అవుతున్నది. Then bride becomes thunderings. ఇప్పుడు వధువు ఇప్పుడు ఉరుములు అవుతున్నది. Read the fourth seal. 4వ ముద్రను చదవండి. She'll speak the word. ఆమె మాట పలుకుతున్నది. It'll slice and cut. yes, అది నరికి వేస్తుంది, కోసి వేస్తుంది. She'll handle those 7 thunders. మరి ఆమె ఆ 7 ఉరుములను కలుగున్నది. ఆమె పలికినప్పుడు నరికివేయబడుతుంది, కోసివేయబడుతుంది. John heard the thunders. యోహాను ఆ ఉరుములు విన్నాడు. Who is this John? ఎవరు యోహాను? That's a bride, brother. అది వధువు సోదరుడా. Thunders are in the bride. yes, వధువులో ఇప్పుడు ఆ ఉరుములు ఉన్నవి. For thou must prophesy again. నువ్వు మరలా ప్రవచించ అగత్యమై ఉన్నది. You need to become the voice. నీవు ఇప్పుడు స్వరము కావలసి ఉన్నది. And what kind of voice? ఎలాంటి రకమైన స్వరం? Once again thunderings. మరొకసారి ఉరుములు. Once again an earthquake. మరొకసారి భూకంపం. And what happened next? తర్వాత ఏం జరుగుతుంది? A rapture. ఎత్తబడుట. లోరే. Few years back, కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం voices spoke here about Russia. స్వరములు ఇక్కడ రష్యా గురించి పలికినవి. Voices spoke about the Third World War. 3వ ప్రపంచ యుద్ధమును గురించి స్వరములు ఇక్కడ పలికినవి. Today it's happening. అది ఇప్పుడు జరుగుతున్నవి. Hindi Bible says the name of the worms are Arbe, Gajam. I don't know in Telugu language. The name of those 4 worms of Joel. Arbe, Gajam, and all these are the names of the worms. ఆ యోవేలులో ఉన్న 4 పురుగులు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఆ 4 పురుగులు, జీవులు కాదు బాబు, చీడ పురుగులు కాదు, పురుగులు. ఆ 4 ప్రాకు పురుగులు ఏవైతే ఉన్నాయో, What's happening now? అవి వాటి గురించి ఇక్కడ చెప్పబడుతున్నది. Those worms are becoming missiles. ఇప్పుడు ఆ పురుగులే మిసైల్స్ గా మారుతున్నాయి. Those worms are becoming tanks. మరి ఆ పురుగులే ఇప్పుడు ట్యాంకులు అవుతున్నాయి. Gajam tanks. గజాం ట్యాంక్స్. Yes. అవును. And urban nuclear warheads. అర్బన్ న్యూక్లియర్ వార్ హెడ్స్ గా మారుతున్నాయి. What's the purpose? ఏంటి ఉద్దేశం? దేని కొరకు? To bring an Armageddon. అర్మగెద్దోను తీసుకురావడానికి. Just recently there was war between Thailand and Cambodia. ఈ మధ్యలోనే ఒక యుద్ధం జరిగింది. అది కంబోడియా మరి థాయిలాండ్ మధ్యలో. Everywhere there's a voice. ప్రతి ఒక్క దగ్గర యుద్ధాలు ఉన్నాయి. World war has begun. World war has begun. ప్రతి దగ్గర ఇలా స్వరం వినబడతా ఉన్నదండి. ప్రపంచ యుద్ధం ప్రారంభమైంది. Why doesn't become fast? అది ఎందుకు వేగముగా అవ్వట్లేదు? Somebody is holding it. yes, ఎవరో దానిని ఆపుతా ఉన్నారు. It is in this interval. మరి ఈ ఇంటర్వెల్ లో, ఈ మధ్య కాలంలో, and Russia is getting ready with Gajam.
రష్యా గజాం అనే ఆయుధంతో అది సిద్ధపడుతున్నది. Gog and Gajam are coming again. యా గోగ్ అండ్ గజాం ఇప్పుడు Yeah. వ్యతిరేకంగా వస్తా ఉన్నది. And North Korea is joining up మరి నార్త్ కొరియా ఉత్తర కొరియా దాంతో కలుస్తున్నాయి. with Iran అవన్నీ ఇప్పుడు to ఒకటవుతున్నాయి. fulfill the prophecy. అది ప్రవచనమును నెరవేర్చడానికి. Gog, Magog, Meshech, Tubal, గోగ్ మగోగ్ మెషెల్ తుబాల్ Togarma. తుకాబా That's Turkey. టర్కీ. That prophecy is coming to fulfillment. ఆ తుర్కియా అది ఇప్పుడు ఆ ప్రవచనం కూడా నెరవేరడానికి వస్తున్నది. But that's chapter 38 Ezekiel. మరి హెజ్కేల్ 38వ అధ్యాయంలో One chapter before that, ఆ అధ్యాయానికి ముందు in chapter 37, 37వ అధ్యాయంలో Son of man, మనిషి కుమారుడు prophesy to these bones. ఈ ఎముకలతో ప్రవచించుము. And there was a noise. మరి అక్కడ ఒక శబ్దము ప్రారంభమైంది. And there was an earthquake. yes అక్కడ ఒక భూకంపం వచ్చింది. And the bone came to the bones. ఎగ్జాక్ట్లీ ఎముకలన్నీ ఒకదానికొకటి అతుకోవడం ప్రారంభించినాయి. And flesh came on them. మరి వాటిపైన చర్మం వచ్చేసింది. Then again a voice. తర్వాత ఒక స్వరం కనిపిస్తున్నది. Prophesy again. మరలా ప్రవచించుము. Second time. రెండవసారి Harvest rain. అదే కోతకాలపు వర్షము, Rapturing faith. ఎత్తబడే విశ్వాసం. And there stood a mighty marching army. మరి అక్కడ ఒక బలిష్టమైన సైన్యము లేస్తా ఉన్నది. Hallelujah, brother. ఓ హల్లెలూయా సోదరుడా. Then chapter 38. అప్పుడు 38వ అధ్యాయంలో Gog, తర్వాత Magog, Meshech, Tubal, Togarma. యా గోగ్ మగోగ్ మెషెల్ తుబాగో Gomag, Togarma. తుగామా Gomer. గోమేర్ That's Germany. అది జర్మనీ అయి ఉన్నది. Madai and all these places you find it in Genesis. Yes. And that's where the wars are taking place today. ఆది కాండములో ఉన్న ఈ పేర్లలో అదిగో ఆ స్థలాల్లోనే ఈ రోజున యుద్ధాలు జరుగుతా ఉన్నాయి ఇప్పుడు. And what's happening, brother? ఏం జరుగుతుంది సోదరుడా? On one hand, Gajam is coming. పడ- On one hand, Gajam is coming. ఒకవైపు నుండి గజాం వస్తున్నది. On the other hand, there's a flying eagle యా ఇంకో వైపు ఎగురుచున్న పక్షిరాజు to pick up this bride ఈ వధువుని తీసుకొని పోవడానికి, and take her home in the rapture. ఆమెను ఎత్తబడిలోనికి ఇంటికి తీసుకెళ్లిపోవడానికి. She's given those two wings ఆమెకి ఇప్పుడు ఆ 2 రెక్కలు ఇవ్వబడినవి. that she should fly. ఆమె ఎగిరిపోవడానికి. That's the age you and I are living in today. ఈ రోజున అదే కాలం నువ్వు నేను జీవిస్తున్నది. When this is happening, ఇది జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు don't just watch Russia and Ukraine. అది కేవలం రష్యా ఉక్రెయిన్ మాత్రమే చూడకండి. Don't just watch Trump. అది ట్రంప్ ను చూడకండి. Don't just watch India and Pakistan and Operation Sindoor and all that stuff. yes ఆపరేషన్ సింధూర్ గురించి రష్యా ఇండియా మరియు పాకిస్తాన్ మధ్యలో జరిగిన దాని మాత్రమే మీరు గమనించకండి. Watch something else. ఇంకా వేరే దాన్ని గమనించండి. At this time, some people are becoming His voice. yes సరిగ్గా ఈ సమయంలోనే కొంతమంది జనులు ఆయన స్వరం అవుతా ఉన్నారు. When Elijah became His voice, ఎలాగైతే ఏలి ఆయన స్వరమయ్యాడో, God took him in a chariot of fire. దేవుడు ఆయనను అగ్నిరథములో తీసుకెళ్లిపోయాడు. That's where you and I are today. ఈ రోజున నువ్వు నేను కూడా అక్కడే ఉన్నాము. That same fire అదే అగ్ని that touched your lips నీ పదవులను తాకి, is the same fire అదే అగ్ని that becomes a horse, అవి ఇప్పుడు గుర్రములు అవుతున్నాయి. that becomes a ride. అది ఒక స్వారీ అవుతున్నాయి. And in that ride, మరి ఆ స్వారీలో takes you home in the rapture. అది నేను ఎత్తబడిలోనికి ఇంటికి తీసుకెళ్లిపోతుంది. God bless you. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. God bless you. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. ఆమేన్. Amen. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. God bless you. I'll give the service back to Pastor Mark. సమయాన్ని తిరిగి నేను పాస్టర్ మార్క్ గారికి ఇస్తున్నాను. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. దేవుడికి మహిమ కలుగును గాక. ఇంటికి వెళ్ళిపోయే సమయం దగ్గరకు వచ్చిందా? మనం పక్షిరాజు పిల్లలం, మనం త్వరలో ఎగిరిపోబోతున్నాము. కానీ దానికంటే ముందు మనం ఏం కావాలి? దేవుని స్వరము కావాలి. చివరి స్వరము, దేవుని యొక్క చివరి స్వరము. చివరి కాలమునకు ఈ వధువే చివరి స్వరము. దేవుని నోరుగా మారాలి. ఈమె వాక్యం ఈమెలో పూర్తిగా శరీరధారి కావాలి. సంపూర్ణమైన వాక్యం. ఆమేన్. అద్భుతమైన వర్తమానం మనం విన్నాం ఈ రాత్రి. ఎంతమంది సంతోషించారు? ఒకవేళ మీకు అర్థం కాకపోతే ఏం టెన్షన్ పడకండి. ప్రార్థన చేసి ప్రార్థనాపూర్వకంగా మళ్ళీ యూట్యూబ్లో ఈ మెసేజ్ని
మేము అప్లోడ్ చేస్తాము, రేపు అప్లోడ్ చేస్తాము. సో వినండి. అంటే ఇక్కడ కొంచెం నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం ఉండి పూర్తిగా దాన్ని రాలేకపోయింది లైవ్, కానీ దాన్ని రేపు అప్లోడ్ చేసేస్తాము. మీరేం టెన్షన్ పడకండి, వినండి, ప్రార్థనాపూర్వకంగా వినండి. ఎందుకో తెలుసా, ఇది మనము వెళ్ళిపోయే సమయం. ఇది ఆయన తీర్పరిగా వచ్చాడు. ఆయన తీర్పరిగా వచ్చాడు. ఆయన న్యాయ విచారణ జరిగిపోయింది, ఇండిక్ట్మెంట్ నేరారోపణ జరిగింది, తీర్పరిగా వచ్చి తీర్పును కూడా ప్రకటించాడు. కానీ తీర్పు వెంటనే అమలు చేయరు. తెలుసుగా మీకు ఒక తీర్పును ప్రకటించిన తర్వాత వెంటనే అమలు చేయరు. దానికి ఒక సమయం ఉంటుంది, ఒక నియమించబడిన సమయం, అప్పుడే అది అమలు చేయబడుతుంది. ఎందుకు ఇప్పుడు కూడా ఇంకా అది అమలు చేయబడకుండా ఆగిందంటే మనం వెళ్ళిపోవాలి కాబట్టి. ఏమైనా హల్లెలూయా. మనకు కాదు ఆ తీర్పు, ఆయన తీర్పరిగా వచ్చి నేరారోపణ చేసింది మన కోసం కాదు. అది న్యాయాధిపతి మన కోసం వచ్చి తీర్పు తీర్చలేదు ఆయన, అది పాపుల కోసం, ఈ వర్తమానాన్ని ఎవరైతే త్రోసేస్తారో వాళ్ళ కోసం. నిజంగా అద్భుతమైన విషయాలు. ధూపార్తి, సువర్ణ ధూపార్తి, ఆమేన్, ప్రార్థనలు, ధూపద్రవ్యములు అర్పించబడుట, ప్రధాన యాజకుడు, కరెక్టేనా? ఆమేన్, హల్లెలూయా. ఇప్పుడు అదే ధూపార్తిని మళ్ళీ ఏం చేశాడు ఆయన? భూమిపైన కుమ్మరించాడా? ఆ అగ్నిని తీసుకొని, ఆ నిప్పును తీసుకొని కుమ్మరించాడు. ఇప్పుడు అది ఒకళ్ళకో తీర్పును తీసుకురాబోతుంది, కానీ ఒకళ్ళకో పెదవులకు తాకి ర్యాప్చర్లోకి తీసుకెళ్ళబోతున్నది. చాలా అద్భుతమైన విషయాలు ఈరోజు దేవుడు మనతో మాట్లాడాడు. గాడ్ బ్లెస్ యూ మై ప్రెషియస్ పాస్టర్. సూపర్ మెసేజ్, వండర్ఫుల్. నిజంగా అద్భుతమైన విషయాలు ఈ రాత్రి మనం విన్నాము. అయితే మనం వినుట మాత్రమే కాదండి, విన్న దాని ప్రకారంగా ప్రవర్తించాలి. అందుకే మనం ఖచ్చితంగా దీనికి సిద్ధపడాలి. ఆ విధంగా దేవుడు చేయును గాక. సో లెట్ us స్టాండ్. అందరం లేచిపోయినట్లయితే ఒక చిన్న పల్లవి పాడుకొని ప్రార్థనతో ముగించుకుందాం. ఒక చిన్న పల్లవి పాడుకొని మనం ప్రార్థనతో ముగించుకుందాం. Thank you, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Pakshiraj. ప్రతి ఒక్కరు కూడా దేవునికి సమర్పించుకోండి, దేవునికి అర్పించుకోండి. ఈ రాత్రి ఈ వాక్యం మనలందరిలో ఫలించబడును కాక, మంచి నీళ్ళలో పడిన విత్తనం వలె నూరంతలుగా మనలో శరీరధార అవును కాక. పక్షిరాజు పిల్లలం మా రెక్కలతో ఎగిరేదం, పక్షిరాజు పిల్లలం మా రెక్కలతో ఎగిరేదం, ప్రతి చోట ప్రకటించేదం మా ప్రభుని కనపరచెదం, ప్రతి చోట ప్రకటించేదం మా ప్రభుని కనపరచెదం. ఎగిరేదము ఎగిరేదము మా రెక్కలతో ఎగిరేదము, చేరేదము చేరేదము ప్రభు రెక్కలపై కూర్చుందుము. ఎగిరేదము
ఎగిరెదము చేరెదము చేరెదము ప్రభు రెక్కలపై కూర్చుందుము పక్షిరాజు పిల్లలము రెక్కలతో ఎగురుదుము పక్షిరాజు పిల్లలము రెక్కలతో తరణములో ఆహారము దినమెల్ల మాకీషులో ఏ చిక్కులో పడకుండా రెక్కలపై మోసెను థ్యాంక్ యూ లార్డ్ హల్లెలూయా తరణములో ఆహారము ప్రభువా దినమెల్ల మాకీషులో glory ఏ చిక్కులో పడకుండా రెక్కలపై మోసెను ఆప్యాయత చూపెను అంతం వరకు కాచును ఆప్యాయత చూపెను అంతం వరకు కాచును ఎగిరెదము ఎగిరెదము ఆ రెక్కలతో ఎగిరెదము థ్యాంక్ యూ లార్డ్ చేరెదము ఆమేన్ చేరెదము ప్రభు రెక్కలపై కూర్చుందుము ఎగిరెదము ఎగిరెదము ఆ రెక్కలతో ఎగిరెదము చేరెదము చేరెదము ప్రభు రెక్కలపై కూర్చుందుము పక్షిరాజు పిల్లలము yes lord రెక్కలతో ఎగిరెదము glory పక్షిరాజు పిల్లలము రెక్కలతో ఎగిరెదము ముందున్న వాటిని మరచెదము పర సంబంధిగా నిలిచెను amen యేసయ్య స్వరము వినిపించగా ప్రభువున ఎగిరెదము yes lord yes lord ముందున్న వాటిని మరచెదము పర సంబంధిగా నిలిచెను యేసయ్య స్వరము వినిపించగా glory ప్రభువున ఎగిరెదము thank you lord thank you అలలు ఆరి పిలిచినట్లుగా మా యేసయ్య మమ్ము పిలవగా కరడు కరడు అని పిలిచినట్లుగా మా యేసయ్య మమ్ము పిలవగా అలలు ఆరి పిలిచినట్లుగా మా యేసయ్య మమ్ము పిలవగా amen కరడు
థ్యాంక్ యూ లార్డ్. చేరదము ఆమేన్. చేరదము ఆమేన్. ప్రభు రెక్కలపై కూర్చుందుము ప్రభు రెక్కలపై కూర్చుందుము ప్రభు రెక్కలపై కూర్చుందుము. ఓ హల్లెలూయా. థ్యాంక్ యూ జీసస్. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. ఎగిరదము ప్రభువా. ఇప్పుడు ఆత్మీయంగా ఎగురుతున్నాం మేము. ఆల్రెడీ నీ పరలోకము స్థలములలో పక్షిరాజు పిల్లలుగా ఎగురుతున్నాము. త్వరలో పూర్తిగా ఇక ప్రభువా ఈ భూమిపై నుండి మేము ఎగిరిపోబోతున్నామయ్యా. ఈ భూమి ఆకర్షణ శక్తి మమ్మల్ని ఆపలేదు. మేము మరొక పరిమాణంలోనికి వెళ్ళిపోబోతున్నామయ్యా. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. అద్భుతమైన వర్తమానం ఈ రాత్రి మాతో మాట్లాడినావు. అద్భుతమైన విషయాలు మాతో చెప్పినావు దేవా. ఇప్పుడు మా కాలంలో ఏం జరుగుతున్నదో, ఈ సమయంలో ఏమవుతున్నదో స్పష్టంగా నువ్వు లేఖనంలో నుండి మాతో మాట్లాడినావు ప్రభువా. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. థ్యాంక్ యూ జీసస్. ఓ దేవా, మాకు కావాల్సింది ఇదే పక్షిరాజు ఆహారమై ఉన్నది. నువ్వు మాకు నీ నోటితో ఇస్తున్న ఆహారం ఇది. నీ నోటితో మాకు తినిపిస్తున్నావయ్యా. నీ నోరుగా మేము మారుతున్నామయ్యా. నిజంగా మేము ఆ సమయంలోనే ఉన్నాం ఇప్పుడు. అవును ప్రభువా, ఇప్పుడు ఆ అగ్ని మమ్మల్ని తాకుతున్నది, మా పెదవులను తాకుతున్నది. థ్యాంక్ యూ జీసస్. నీకు వందనాలు యేసయ్యా. ప్రార్థించుకున్నాం. ప్రభు అయిన దేవా, సర్వశక్తిమంతుడా, కృపామయుడైన తండ్రి, నీకు వందనాలు. ఈ రాత్రి ప్రభువా, నువ్వు మాతో మాట్లాడినందుకు వందనాలు. నిజంగా ప్రాయశ్చితపు పండుగ, డే ఆఫ్ అటోన్మెంట్, దానికంటే ముందు 7 ట్రంపెట్స్, ఆ 7 బూరలు ప్రభువా అవి ఊదబడుతున్నప్పుడు ఏం జరుగుతున్నది, పరలోకంలో ఊదబడుతున్నప్పుడు భూమిపైన ఏం జరుగుతూ ఉన్నది, అద్భుతంగా నువ్వు మాతో మాట్లాడినావు ప్రభువా. ఆ ప్రధాన యాజకుడు ఎందుకు సింహాసనం విడిచిపెట్టి బయటకు వచ్చాడు, తనెందుకు గొర్రెపిల్ల బయటకు వచ్చినది, ఆ గ్రంథాన్ని విప్పినది, ఆ గ్రంథమును తీసుకొని దాని ముద్రలు ఎందుకు విప్పాడు ఆయన, అద్భుతమైన విషయాలు చెప్పావు ప్రభువా. అవును ప్రభువా, ఆ ప్రాయశ్చితపు పండుగ రోజున ఆ దినమున ప్రభువా ప్రధాన యాజకుడు ఏ విధముగా ఆవరణమును శుద్ధీకరణ చేస్తాడు. ఇప్పుడు ఏం జరుగుతున్నదో మాకు అర్థమవుతున్నది ప్రభువా. నీ లేఖనం ఎప్పుడు తప్పిపోదు, నీ వాక్యం ఎప్పుడు తప్పిపోదు. చాలామంది దాని నెరవేర్పు జరుగుట్లో చూడలేకపోతూ ఉంటారు. కానీ కనులున్న వారు ఎవరైతున్నారో, ఎవరైతే చెవులు కలిగిన వారు ఉన్నారో, చూచుచున్న మీ కళ్ళు ధన్యమై ఉన్నవి, వినుచున్న మీ చెవులు ధన్యమై ఉన్నవి అని ఎవరి గురించి అయితే నువ్వు చెప్పి ఉన్నావో వారు నిజంగా ఈ కార్యాలు గమనించగలుగుతున్నారు. అవి జరుగుతున్నాయి ప్రభువా. ఇప్పుడు ఇక జరగబోయేది ఏంటో కూడా మాకు అర్థమవుతున్నది. ప్రవక్త ఏదైతే తాను చూశాడో, మార్గం మధ్యలో ఒక వధువు ఉన్నది, ఆమె నోటిలో నుండి ఉరుములు బయలుదేరుతాయి, ఆమె పలకగా ఉరుములు ప్రవహిస్తాయి అన్నాడు ఆయన. ఆమె నోటిలో నుండి ఉరుములు ప్రవహిస్తాయి. అది కోయబడుతుంది, ఇది కోయబడుతుంది అన్నాడు ఆయన. అది నెరకవేయబడుతుంది. ఎస్ లార్డ్. ఆ పలకబడిన మాట ఒక పరిచర్య, ఆ 3వ విడుపు పరిచర్య, మరొకసారి స్వారీ త్వరలోనే ఉన్నదని మాకు అర్థమవుతుందయ్యా. దాని కొరకు నువ్వు మమ్మల్ని సిద్ధపరుస్తున్నందుకు వందనాలు. పశురాశీశ్వరాలు గారిని ఇంకా దీవించు, మంచి ఆరోగ్యం దయచేయి, శక్తి బలమును దయచేయి. తన భార్యను, తన పిల్లలను దీవించు, తన కుటుంబాన్ని ఆస్వాదించు, తన సంఘాన్ని, పరిచర్యను దీవించు. నీ దీవెనలతో నింపుము దేవా. నీ 7 ఆత్మతో అభిషేకించి ఇంకా నువ్వు వాడుకో దేవా. రాబోయే దినాలలో బలమైన పాత్రగా ఆయనను వాడుకో. నీ స్వరముగా నిలబెట్టుకో దేవా. వధువు నీ స్వరం అవుతున్నది ఇప్పుడు, అందులో ఆయన కూడా భాగము కాబట్టి నీ స్వరముగా నిలబెట్టుకో ప్రభువా. నువ్వు నడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నా ప్రభువా. ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని దీవించు, సంఘములన్నింటినీ ఆస్వాదించు, ఇక్కడ నా సేవకులను దీవించు ప్రభువా. ఇక్కడున్న ప్రతి సేవకుని నువ్వు ఆస్వాదించు దేవా. ఈరోజున్న వాక్యము
వారందరిలో ఫలించబడును కాక, వారి పరిచర్యలో నెరవేరిపోవును కాక. ఖచ్చితంగా అది నువ్వు జరిగించు దేవా. నువ్వు జరిగిస్తున్నందుకు వందనాలు తండ్రి. ప్రభు ఇక్కడ ప్రతి బిడ్డను దీవించు, సంఘస్థులందరిని ఆస్వాదించు. ఇప్పటికే అనేకులు ప్రభువా నీ వాక్యమును తట్టుకోలేక ఆత్మీయంగా చచ్చిపోతున్నారు. అవును, సేవకుని నోటి నుండి వచ్చే 2 చురకలైన వాడిన కటకము అననీయ సప్పిరాన్ని చంపేస్తున్నది, వారిని సంఘము నుండి వేరు చేస్తున్నది. అది నీ యొక్క సేవకుని ద్వారా మాట్లాడినావు ప్రభువా. అది ఇప్పుడు ఆత్మీయంగా జరుగుతున్నది, త్వరలో భౌతికంగా జరగబోతున్నది. నిజంగా ఆ దినాలు, ఆ బైబిల్ దినాలు రాబోతున్నాయి ప్రభువా. అపోస్తల కార్యం మరలా వస్తుంది ప్రభువా. అననీయ సప్పిరాలు నిలబడలేరు సంఘములో. ఈ సంఘం అప్పుడు ప్రభువా పాపరహిత సంఘముగా ఉంటుంది. ఖచ్చితంగా జరగబోతున్నది. ఇప్పటికే ఆత్మీయంగా చనిపోతున్నారు అనేకులు. వాక్యం చంపేస్తున్నది. పాస్టర్ కాదు, వాక్యం చెప్పుతున్నది వాళ్ళను. 2 అంచెలుగలైన వాడిన కటకము పాస్టర్ నోట్లో నుండి, సేవకుని నోట్లో నుండి వచ్చినప్పుడు కొంతమందిలో అది శరీరధార అవుతా ఉంటే, అననీయ సప్పిరా లాంటి వాళ్ళను ప్రభువా అదిగో 2 జీవితాలు కలిగిన వాళ్ళు. అవును ప్రభువా, అలాంటి 2 జీవితాలు వేషధారులు ఎవరైతున్నారో అది వాళ్ళని చంపేస్తున్నది ప్రభువా, వారిని వేరు చేస్తున్నది ప్రభువా. నిజంగా జరగడం మేము చూస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. భౌతికంగా కూడా అది జరగబోతున్నది. ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది ప్రభువా. ప్రభువా మమ్మల్ని ఇంకా సిద్ధపరచు, మమ్మల్ని స్వర్మగా మార్చు. మా పెదవులను తాకయ్యా, నీ అగ్ని మా పెదవులు తాకును గాక, మమ్మల్ని తాకును గాక. ఖచ్చితంగా అగ్ని మాకు గుర్రముగా మారును గాక, 2వ స్వారిని తీసుకొచ్చును గాక. అలాంటి కృపను తప్పకుండా దయచేయమని, అందరూ దీవించి ఆస్వాదించమని. ఈ రాత్రి 2 వారు వెళ్తుండగా క్షేమమైన ప్రయాణం దయచేయి. వెహికల్స్లో వెళ్తున్న వారు, బండ్లపైన, కార్లలో, వివిధ వెహికల్స్లో వచ్చి వెళ్తున్న వారు, ట్రైన్లలో వెళ్తున్న వారు, బస్సులలో వెళ్తున్న వారు, అందరికీ నువ్వు నీ రాకపోకలను యెహోవా నీకు తోడైన వాగ్దానం చొప్పున నువ్వు తోడుగా ఉండి క్షేమమైన ప్రయాణాలు అందరికీ దయచేయి. ఎవరింటి వాళ్ళు క్షేమంగా చేరుదురు కాక, నీ దూత వారి మార్గ మధ్యములో తోడై ఉండి నడిపించును కాక. ఎలాంటి అపాయములు, ప్రమాదాలు సంభవించకుండా నీ దూత వాళ్ళకు తోడై ఉండి నడిపించును కాక. మరలా మేము నీ సన్నిధిలో నీ రక్తం కింద కలుసుకునే వరకు తోడై ఉండమని, అందరినీ దీవించి ఆస్వాదించమని, ఇక్కడ దేవజనులను, వారి సంఘములను, వారి కుటుంబాలను కూడా ఆస్వాదించమని నీకు సమర్పించుకుంటూ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాము. ఆమేన్, ఆమేన్. గాడ్ బ్లెస్ యు ఆల్. దేవుడి మీద దీవించును గాక.